ఎవరో బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది మాతాజీ, మ్యూట్ చేయండి ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ మీ వెనకాల నుంచి. శ్రీవాణి మాతాజీ అనుకుంటానండి. శ్రీవాణి మాతాజీ, మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది, మ్యూట్ చేసుకుంటారా? వెనకాల టీవీ ఏదో నాయిస్ వస్తుంది, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి, మ్యూట్ చేసుకోండి లేకపోతే. జయ జయ రాధ మాధవ జయ కుంజ బిహారీ జయ కుంజ బిహారీ జయ రాధ మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు, విఘ్నేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, కీర్తన చేయండి. జయ రాధ మాధవ జయ జయ రాధ మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. గోపీ జన వల్లభ జయ గిరివరదా జయ గోపీ జన వల్లభ జయ గిరివరధారి. గోపీ జన వల్లభ జయ గిరివరదారి జయ గోపీ జన వల్లభ జయ గిరివరధారి. యశోదనందన వ్రజ జనరంజన యశోదనందన వ్రజ జనరంజన యమునా తీరాచారి యమునా తీరవనచారి. జయ కుంజ బిహారీ జయ రాధ మాధవ జయ కుంజ బిహారీ. జన వల్లభ జయ గిరివరదారి జయ గోపీ జన వల్లభ జయ గిరివరధారి. యశోదనందన బ్రజరంజన జయ రాధ మాధవ
జయ కుంజ బిహార్ సౌండ్ చేయవా జర ఇంకా Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Pada Jaya Prabhupada. Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Gurudeva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Hari Bol, Hari Hari Bol, Hari Bol, Guru Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय श्री गुरुदेव की जय. जय. Okay. Invocation please Radham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Ajnanatimirandasya Shalakaya Chakshurunmilitam Yen Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadankitam. Sri Sri Chaitanya
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाचा कृपा पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्। मूकं पंगुं लंघयते गिरिं अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा सिद्धीक्षा हरे कृष्णा। అయ్యో చాలా పెద్ద అయింది మంచిగా. ఇది మన ప్రేయర్ విని పడుకుంటలేదంట, వాళ్ళమ్మ తెచ్చిచ్చింది. హరి బోల్ హరి బోల్ చెప్పు విఠల్ విఠల్ చేసి చెప్పు. హరే హరి బోల్ కృష్ణ హరి బోల్ హరే కృష్ణ. ఓకే, సో మనం రీక్యాప్ చేసుకుందాం. లాస్ట్ వీక్ ఏం చదువుకున్నాము. సో అనిత చెప్తావా? శిల్పమాత ఇంకా సంధ్యారాణి మాత్రం రాలేదు. నేను చెప్తాను ప్రభుజీ ముందు. చెప్పండి మాత చెప్పండి. ఇదే ఫస్ట్ టైం ప్రభుజీ చెప్పడం, నేను ఎప్పుడు పర్వాలేదు, చెప్పలేదు. ఏమేమి గుర్తున్నాయో చెప్పండి. ఓకే ప్రభుజీ. కర్మయోగం గురించి చెప్తాను. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడు అడుగుతున్నాడు, కామ్యకర్మ కంటే బుద్ధి మంచిదైతే యుద్ధం ఎందుకు చేయమంటున్నావు అని అడుగుతున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. బుద్ధియోగం అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడం. ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణుడిని యుద్ధం చేయాలా వద్దా, ఏది శ్రేయోదాయకమని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ 2 రకాలు మనుషులు ఉంటారని చెప్తున్నారు. ఒకరు జ్ఞానంతో కూడిన తాత్విక కల్పన ద్వారా ఉంటారు, ఇంకొకరు భక్తి యోగం ద్వారా అర్థం చేసుకుంటారు. కర్మను చేయకపోవడం వల్ల మనిషి కర్మఫలం నుండి బయటపడడు, సన్యాసం ద్వారా పూర్ణత్వాన్ని సాధించలేడు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏది చేయకుండా క్షణకాలమైనా ఉండలేరు. అందువల్ల కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ చేస్తే మనకి ఆ కర్మ ఫలితం అంటకుండా ఉంటుంది అనమాట. కర్మఫలం అంతా దేవుడే తీరుస్తాడు. ఏది చేసినా కృష్ణ భక్తి భావనలో చేయాలి. యోగి అయినట్లు ప్రదర్శించేవాడు ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు వెతికేవాడు, భోగ వస్తువులు ఎదికేవాడిని యోగమైనట్లు ప్రదర్శించేవాడు అనమాట. ఒక్కొక్కప్పుడు తత్వం గురించి మాట్లాడితే గొప్ప మోసగానిలాగానే కనబడతాడు. తత్వం గురించే మాట్లాడకూడదు, ఎప్పుడు భక్తి భావంతో ఉండాలి. విచ్చలిబడి జీవితం, ఇంద్రియ భోగం కొరకు కపటయోగిగా అవ్వకూడదు. విష్ణువుని చేరడానికి ప్రధాన లక్ష్యం కావాలి మనకి. కపటయోగిగా ఉండటం అంటే శ్రద్ధగా వీధిలో ఊడ్చేవాడు మేలు, కపటంగా ఉండకూడదు దేనికి. భక్తితో ఉండాలి కృష్ణుడి మీద. మన డ్యూటీ మనం చేయాలి. కర్మ చేయకపోతే మన దేహాన్ని పోషించుకోలేము, కాబట్టి ఎప్పుడు మన డ్యూటీ మనం చేస్తూ ఉండాలి. విష్ణువు ప్రీతి కొరకు పని చేయాలి, లేకపోతే కర్మబంధంలో చిక్కుకుంటారు. సమస్త యజ్ఞాలు విష్ణు భగవాన్ ప్రీతి కొరకు చేయాలి, అప్పుడు భగవద్ రాజ్యాన్ని ఉద్ధరింపబడతాం. కృష్ణుడు యజ్ఞములు చేయమని మనకి ఉపదేశించాడు. ఈ కలియుగంలో అవి చేయడం కష్టం కనుక మనల్ని కృష్ణ సంకీర్తన యజ్ఞం చేయమని ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆదేశించారు. ప్రతి జీవికి దేహ పోషణకు గాలి, వెలుతురు, నీరు, ఇతర వరాలను సమకూర్చే కార్యం దేవతలకు అప్పగించబడింది. వారి సుఖ దుఃఖాలు మానవులు చేసే యజ్ఞాల మీద ఆధారపడుతుంది. యజ్ఞంలో వారికి ఇచ్చే హవిస్సులు తో వారు తృప్తిపడి మనకు కావాల్సినవి ఇస్తారు. ప్రతిదీ మనకు కావాల్సింది బియ్యం, పప్పులు, పాలు అన్ని దేవుడిచ్చిన వరల నుండే వస్తాయి. అందువల్ల ఎల్లప్పుడూ వారికి కృతజ్ఞతగా ఉండాలి, లేకపోతే మనం దొంగలం అవుతాం.
యజ్ఞాలు చేయడం ద్వారా ఆహార పదార్థాలు పవిత్రం అవుతాయి. పవిత్రమైన ఆహారం తినడం వల్ల మనిషి అస్తిత్వము పవిత్రమవుతుంది. అస్తిత్వం పవిత్రం కావడం వల్ల స్మృతిలో సూక్ష్మ గ్రంథులు పవిత్రమవుతాయి. స్మృతి పవిత్రమైతే మనిషి మోక్ష మార్గం గురించి ఆలోచిస్తాడు. ఇవన్నీ కలిసి కృష్ణ భక్తి భావనను దారితీస్తుంది. స్వచ్ఛమైన ఆహారం, పవిత్రమైన ప్రసాదం తింటే అస్తిత్వం వస్తుంది. అస్తిత్వం వల్ల స్మృతిలో సూక్ష్మ గ్రంథులు వృద్ధి చెందుతాయి. స్మృతి స్మృతి ఇదైతే మోక్ష మార్గం వస్తుంది. మోక్ష మార్గానికి కృష్ణ భక్తి భావనే అవసరం. భగవంతుడి గురించి భగవంతుడికి సమర్పించి తినాలి మనం. దేహము వృద్ధి చెందాలంటే ధాన్యం అవసరం. ధాన్యం కావాలంటే వర్షం కావాలి. వర్షం కావాలంటే యజ్ఞం చేయాలి. యజ్ఞం చేయాలంటే భక్తితో చేయాలి. విద్యుక్త ధర్మం చేయాలి. 4 వేదాలు దేవుని శ్వాస నుండే వెలువడ్డాయి. ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, అథర్వణ వేదము. కృష్ణుడు శ్వాస ద్వారా ఈ సృష్టిని పాలిస్తాడన్నమాట. చూపు ద్వారా ఏలగలుగుతారు. కేవలం ఇంద్రియ ప్రీత్యర్థం జీవించేవాడు పాపమయ జీవితాన్ని గడుపుతున్నట్లే లెక్క. అందువల్ల ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండాలి. ఇంకా ప్రభుత్వం నేను రాసుకున్నాను ఇవన్నీ. చాలా మంచి నోట్ చేశారు మాతాజీ. వెరీ నైస్ పాయింట్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా షేర్ చేస్తావా అనిత? ప్రభుజీ మాతాజీ అన్ని చెప్పింది కదా. అర్జునుడు కర్మయోగం 3rd చాప్టర్ కర్మయోగం కదా ప్రభుజీ. అయితే అర్జునుడు అంటున్నాడు, నేను ఇది వరకు సాంఖ్యయోగం, బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పినావు కదా, మళ్ళీ నాకు ఏది ప్రయోజనం చేకూరుతుందో అది నువ్వు చెప్పు కృష్ణ అంటుండు. మనం కూడా అలాగే గురువుని మనకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే మనం గురువుని వినయంగా అడగాలి. వినయంతో ఉండి మనము మన డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవాలి ప్రభుజీ. ఇదొక పాయింట్ దీని నుంచి మనం నేర్చుకుంది. ఇంకొకటి, మనం ఏది చేసినా కృష్ణునికి సమర్పించాలి. కర్మ చేయకుండా ఉండకూడదు, కర్మ చెయ్యాలి. మన దేహ పోషణార్థం కంపల్సరీ ఏదో ఒక పని చేయాలి మనిషి. అందుకోసమే కర్మలను చేస్తూ ఆ కర్మల ఫలాన్ని మాత్రము కృష్ణునికి సమర్పిస్తే ఆయన సంతోషపడతాడు మనం ఆ కర్మలను. ఇదొకటి. మళ్ళీ ఇంకొకటి, యజ్ఞం గురించి తెలుసుకున్నాము. వేదాల్లో యజ్ఞాల గురించి చాలా నియమాలతో ఉన్నాయి. అది కొంతమంది మాత్రమే చేస్తారు, చేయరని కాదు. ఈ కలియుగంలో కూడా చేస్తారు, కానీ అందరూ చేయలేరు. అందుకోసమే చైతన్య ప్రభు ఏం చెప్పిందంటే అందరూ సంకీర్తన యజ్ఞం చెయ్యాలి అన్నారు. ఒకసారి హైదరాబాద్ లో కూడా వర్షాలు కురవకుంటే ప్రభుపాదుల వారు వచ్చినప్పుడు సంకీర్తన యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు కురిసాయని కూడా తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఇంకొకటి, ఇంకా మాతాజీ చెప్పింది కదా, ధాన్యము వర్షం వలన వస్తుంది, వర్షము యజ్ఞం వలన వస్తుందని. మనము ఏది అయినా మనము ఒక విష్ణువు కోసము, మళ్ళీ విష్ణువు అంగాలైన వివిధ దేవతల కోసము మన కోరికలు, వివిధ కోరికలతోటి అందరూ యజ్ఞాలు చేస్తారు. దేవతలు వరాలు ఇస్తారు, కానీ మనం ఆ దేవతలను మర్చిపోయి మనమే తింటాం, మనమే ఆ భోగాలను అనుభవిస్తాము. కానీ అలా చెయ్యొద్దు. మనం ఏది చేసినా, ఏది ఆహారం తీసుకున్నా, ఏ పని చేసినా మనం ఏ దేవతలనైతే కొలిసినామో విష్ణువును వాళ్ళకి సమర్పించి మనం తినాలి. లేకుంటే అది పాపమే అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ వేదాలు కూడా భగవంతుని శ్వాస నుండి ఉద్భవించాయి. సర్వశక్తివంతుడైన భగవానుడు శ్వాసతోటి మాట్లాడగలడు, కళ్ళతోటే గర్భధానం చేయగలడు. నిజానికి ప్రకృతి మీద తన దృష్టిని నిలిపి మొత్తము ఈ జీవులందరినీ భగవంతుడు సృష్టించాడు. అయితే ఈ ప్రకృతిలోని జీవులందరూ భోగాపేక్షతో ఉండి తమ నామమాత్ర భోగాన్ని చేసుకొని తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళాలని అట్లా వేద నిర్దేశాలు మనకు చేయబడ్డాయి. అందుకే ప్రతి ఒక్క మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండి యజ్ఞ పద్ధతిని తప్పకుండా పాటించాలి. ఇదే బద్ధ జీవునికి ముక్తిని పొందడానికి ఒక అవకాశము ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్, మంచి చెప్పారు పాయింట్స్. ఇంకెవరైనా షేర్ చేస్తారా? విఘ్నేశ్వరి మాతాజీ, శ్రీవాణి మాతాజీ మీరు రాలేదు లాస్ట్ వీక్. విఘ్నేశ్వరి మాతాజీ మీరు ఏమైనా చెప్తారా పాయింట్స్ లేదా?
మ్యూట్ లో ఉన్నారు. లేదు బాబుజీ, నేను ఇప్పుడిప్పుడే నేర్చుకుంటున్నాను ఇలా చెప్పాలి అని చెప్పేసి. సరే, సరే, పర్వాలేదు. బట్ ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ 1-2 పాయింట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ అది చెప్పడానికి. అంటే మీకు జస్ట్ మీరు ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుంటే మీకే నాలెడ్జ్ ఉండిపోతుంది. ఒకసారి మీరు రాసుకున్నారు అనుకో పాయింట్స్ మీకు గుర్తుంటుంది. ఓకే, ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ టైం. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము బేసిక్ గా ఈ కర్మయోగ చాప్టర్ లో ఏంటంటే కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, సో మనం బాడీ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడానికైనా కర్మ చేయాలి. కర్మ చేయకుండా ఎవరు ఉండలేరు. సో అది కృష్ణుడికి కోసం చేస్తే అది మనకి బైండింగ్ ఉంటుంది. అంటే మనం కర్మ బంధంలో మనం ఇరుక్కపోం అన్నమాట. సో ఏ కర్మ చేసినా మనం కృష్ణుడి తృప్తి కోసం చేసి ఇంకా మన రిజల్ట్ వచ్చిన ఫలితం కూడా కృష్ణుడికి సేవకు ఉపయోగిస్తే మనం కర్మ బంధంలో ఇరుక్కుపోం. అది బేసిక్ సమ్మరీ. ఓకే, ఇది చెప్పడం నేర్చుకోవడం బానే ఉంది ప్రభుజీ, ఆచరించాలంటే చాలా కష్టంగానే ఉంది ప్రభుజీ. ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఇది చేయాలంటే చాలా కష్టం ఉంది ప్రభుజీ. మాతాజీ అదే అందరూ ఇదే దారిలో ఉంటే ఒక రకం ప్రభుజీ. బట్ అదే కదా ఇప్పుడు కృష్ణుడు మన అన్ని ఈజీ ఇస్తే మనం ఏం పని చేస్తాం, చేయం కదా. సో అందుకే మనకి ఈవెన్ అర్జునుడు కూడా కృష్ణుడు మార్గం చెప్పలేదు. అంటే లైక్ అర్జునుడు వార్ చేయాలి అంటే, కానీ కృష్ణుడు చెప్పలేదు కదా వార్ చేయి నేనే చేస్తానని చెప్పలేదు కదా. కృష్ణుడు రథసారథి అయినా కృష్ణుడు అందరినీ చంపినానని చెప్తున్నాడు, కానీ నేనే చంపుతున్నా అందరినీ. కానీ కాకపోతే నువ్వు నిమిత్త మాత్రం లాగా ఉండు, అంటే నువ్వు ఓన్లీ లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా. సో మనం కూడా మన డ్యూటీ మనం చేసుకోవాలి. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు చేయరు, ఇంకా అది మనం కృష్ణుడికి వదిలేస్తారు. సో అందుకే ప్రతి ఒక్కరికి ఇండిపెండెన్స్ ఉంది. మనం కృష్ణుడి ప్రీతి కోసం చేయొచ్చు, లేదంటే మన ప్రీతి కోసం చేయొచ్చు. కానీ కాకపోతే మనం ఏదైనా మన మనస వాచ కర్మన మనం కృష్ణుడి ప్రీతి కోసం చేస్తే అది మనం బెనిఫిట్ అవుతాం. ఎందుకంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం అందరం ఇండివిజువల్ సోల్స్. ఇది ఎట్లా ప్రభుజీ, ఇది తెలియక ముందు ఒక రకంగా ఉంది ప్రభుజీ, తెలిసిన తర్వాత చేయలేకపోతున్నా అనే బాధ ఎక్కువైపోతుంది ప్రభుజీ. అది కూడా మనకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ప్రోగ్రెస్ కి మంచి హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే మనము కృష్ణుడి మీద భారం వేసి మనం చేయలేకపోతున్నామని కృష్ణుడు చెప్పుకుంటే అది కూడా మంచిదే. ఈవెన్ దో మనకి అన్ని ఫేవరబుల్ గా లేకపోయినా మనము అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్ ఉండి మనం ప్రయత్నం చేసినందుకు అది కృష్ణుడికి ఇంకా తృప్తి ఇస్తుంది మనకి. సో ఆ మూడ్ లో ఉండాలి మనం ఎప్పుడు. ఓకేనా మాతాజీ? అదే ప్రభుజీ మరి ఏం మాతాజీ, ఏమక్క డివోటీ ఉంటే ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది. విజయ మాతాజీ చెప్పినట్లు ఇప్పుడు ఒక్కరు డివోటీ ఉంటేనా ఒక ఫ్యామిలీ డివోటీ ఉంటారు కదా ప్రభుజీ, అదే ఉంటది. మనం ఒక మార్గం, వాళ్ళు ఒక మార్గం. కాకపోతే మనం వద్దంటలేరు, అదే కృష్ణార్పణం, అదే మంచి పదం అనుకుంటున్నాం. నిజమే మాతాజీ, మనం వద్దంటలేరు కదా. మన రూట్ కి వాళ్ళు అడ్డం వస్తలేరు, వాళ్ళని మన రూట్ లోకి లాక్కోలేము. మనము ఇక కంటిన్యూ చేయాలి, ఇక మనమే ఏం చేద్దాం. కరెక్ట్. చూడండి ప్రభుపాద లైఫ్ లో కూడా ఆయన అందరు థౌసండ్స్ ఆఫ్ డిసైపుల్స్ ని ఆయన క్రియేట్ చేయగలిగాడు, కానీ ఆయన ఫ్యామిలీ చేయలేదు. ఇది కూడా ఒకసారి కృష్ణస్ అరేంజ్మెంట్. సో మనం అనుకోలేం ప్రభుపాద చేయగలుగుతాడు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉండే, కానీ కాకపోతే అది కృష్ణుడే అట్లా సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసిండు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నెక్స్ట్ క్లెయిమ్ చేయొద్దని. ఇప్పుడు ఒకసారి కొంతమంది ఇప్పుడు యాక్చువల్ ప్రభుపాద చనిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ కొడుకు క్లెయిమ్ చేసినమాట, ఇస్కాన్ అంతా మా ఫాదర్ ప్రాపర్టీ కాబట్టి నాదే ప్రాపర్టీ అని కూడా కోర్టు కేసుకి వెళ్ళిండు ఆయన. సో అట్లా కూడా అవుతాను. అందుకే ప్రభుపాద అప్పుడే తెలుసు ప్రభుపాద, అందుకే ఆయన తన పేరు మీద పెట్టి అన్ని సొసైటీకి రాశాడు అనమాట. ఏ లైక్ టెంపుల్స్ క్రియేట్ చేసినా, ఏ డొనేషన్స్ వచ్చినా సొసైటీ. బట్ ఆయన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా కొంచెం వచ్చిన మనీ కాంట్రిబ్యూట్ డొనేషన్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఏది ఉందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ వైఫ్కి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ చిల్డ్రన్కి వెళ్ళాలి అని కూడా ఆయన వీలునామా రాసినాడు తను చనిపోయింది. సో అంటే అది కృష్ణస్ అరేంజ్మెంట్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుపాద ఫ్యామిలీకి లైఫ్ స్టిక్ అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు ఆయన ఇస్కాన్ ఓపెన్ చేయలేడు, మనం డివోటీస్ కూడా కాకపోతే. సో అట్లా హయ్యర్ పర్పస్ కోసం కృష్ణుడు అరేంజ్ చేస్తాడు అట్లా. సో మనం ఏదైనా లైఫ్ లో కృష్ణుడు మనకి మనం ప్రోగ్రెస్ కావడానికి చేసినన్ని అట్లా ఆలోచించినాం అనుకో, అప్పుడు మనం చాలా ప్రోగ్రెస్ అవుతాం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో ఆ ఏదైనా ఫీల్ అవుతాం కదా ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఒకటి నేర్చుకుంటాం, అది ఇట్లా షేర్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తుంది కదా ప్రభుజీ. షేర్ చేసుకోవాలి, వినేవాళ్ళకి చెప్పాలి, వినేవాళ్ళు చెప్పాలి. ఒకసారి వినని వాళ్ళు ఉంటారు. వినని వాళ్ళు ఉంటే మనం అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ మనం ఎట్లా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి, కానీ ఆ రూల్స్ అన్ని వాళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేయలేము మనం ఇప్పుడే. సో అందుకే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా అట్లీస్ట్ ఇనుమని చెప్పాలి. వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా వాళ్ళు ఒకవేళ వాళ్ళు ఇనలేకపోయినా అట్లీస్ట్ మనం ప్రసాదం పెట్టాలి.
అంటే వాళ్ళకి ప్రసాదం తినిపియాలి వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ప్రసాదమే చాలా లైక్ పవర్ఫుల్. అందుకే కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నన్ను తెలుసుకోవాలంటే మనం నాలుకతో తెలుసుకుంటాం. ఎట్లా అంటే మనము సెన్సెస్‌తో తెలుసుకోలేం కృష్ణుడిని. ఏంది నాలుకే ఫంక్షన్ ఏంది? హరినామ కీర్తన చేయడము, ఇంకా ప్రసాదం తినడం. సో, అందుకే మనకి వీలైనంత మటికి అట్‌లీస్ట్ మీరు హౌస్ వైఫ్స్ కాబట్టి మీరు ఏది చేసినా మీరు భగవంతుడికి భోగం ఆఫర్ చేసి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి ఇయ్యండి. సో, అట్లా వాళ్ళు గ్రాడ్యుయల్‌గా ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అయితారు. డెఫినిట్‌గా అయితారు. అది డౌటే లేదు. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎప్పుడైనా అయితారు. సో, అట్‌లీస్ట్ ఎందుకంటే మీ బాధ్యత యాస్ ఎ హౌస్ వైఫ్ మీ చేతుల్లోనే మొత్తం ఇల్లు నడుస్తుంటది. సో, మీకెంత వరకి చేయగలరో అంతవరకు మీరు చేయాలి. ఆ! భగవంతుడి ఈ అది ఆనియన్, కృష్ణ గార్లిక్ ఇవి కూడా మానడం కుదరట్లేదు ప్రభుజీ. ఏంటి మాతాజీ? ఆనియన్, గార్లిక్ ఇవి మానేయమంటారు కదా. అవును. అది గ్రాడ్యుయల్ మాతాజీ. సో, అందుకే అన్నీ ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం తీసుకోలేము. సో, అట్‌లీస్ట్ మీరు ఆనియన్, గార్లిక్ మానకపోయినా అట్‌లీస్ట్ మీరు రోజు దేవుడికి ఫ్రూట్స్ ఆఫర్ చేయండి. ఇంకా ఎప్పుడన్నా అట్‌లీస్ట్ కొన్ని ఆనియన్, గార్లిక్ లేనివి ఏమైనా చేస్తే అవి భోగ ఆఫర్ చేయండి భగవంతుడికి. అట్లా గ్రాడ్యుయల్‌గా చేయాలి ప్రాసెస్. సో, ఇది మనం డ్రాస్టిక్‌గా స్టెప్స్ తీసుకోలేము. ఎందుకంటే మనము ఫ్యామిలీలో ఉన్న వేరే వాళ్ళందరూ డిపెండెంట్స్ ఉంటారు కదా! సో, అందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. సో, మెయిన్ ఏందంటే వేరే వాళ్ళు గూడా మనల్ని చూసి ఇంప్రెస్ కావాలి. అంటే వాళ్ళు చూసి ఓహ్! వీళ్ళు ఇంత మంచిగా భక్తురాలైనని వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యి వాళ్ళు మనల్ని అడాప్ట్ చేయడానికి రావాలి ముందుకు వాళ్ళంతట వాళ్ళు. అప్పుడు గ్రేట్. మనం కరెక్ట్ వేలో డైరెక్షన్‌లో వెళ్తున్నారు. కరెక్ట్ వేలో వెళ్తున్నాం. లాస్ట్ వీక్ విఘ్నశ్రీ మాతాజీ చెప్పినట్లు ప్రభుజీ ఒక గురువు దొరకడం వల్ల ఎన్నో దొరుకుతాయి ప్రభుజీ. అది హ్మ్. భగవద్గీత దొరికింది. ఇప్పుడు 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రభుజీ నేను ఈ బుక్ కొన్నాను. ఇట్లనే ఇస్కాన్ వాళ్ళ ఇంటి ముందు 10 ఇయర్స్ బ్యాక్. 10 ఇయర్స్ బ్యాక్. 10 ఇయర్స్ 14 లో కొన్నాను. ఇప్పుడు ఈ బుక్ రీడింగ్ అవకాశం వచ్చింది ప్రభుజీ. లాస్ట్ వీక్ స్టార్ట్ అయింది దుబాయ్ క్లాస్. కరెక్ట్. అదే. సో, మనం దగ్గర బుక్ ఉందనుకో, బుక్ అంటే మెయిన్ ప్రభుపాద లిటరేచర్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, ఇప్పుడు చదవకపోయినా బుక్ మనకి ఎప్పుడో అప్పుడు చదువుతారు. మనం అంటే ఉపయోగం చదువుతాం. అందుకే వచ్చింది. మనం ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకున్నా బుక్స్ ఇస్తే గిఫ్ట్ వాళ్ళు ఏం వెటకారం ఏమైనా చేసినా అది అన్నా మనం జస్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి జస్ట్. ఎందుకంటే టైం రాలేదు కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు 10 ఇయర్స్ నుంచి బుక్ నేను అసలు చదవలేను. నేను అట్లనే పెట్టినాను. ఇప్పుడు ఆ బుక్ ఉంది. కృష్ణది సుప్రీం పర్సనాలిటీ అంటారే నా దగ్గర ఈ బుక్ ఉంది అనేసి నేను ఓపెన్ చేస్తే అది ఇంగ్లీష్ లో, ఇది తెలుగులో. నాకు ఈజీ కదా ప్రభుజీ. నా తెలుగు మంచిగా అర్థమవుతుంది కదా. ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను. తెలుగులో అర్థం చేసి నేను సమ్మరైజ్ కూడా ఈజీగా చేయగలుగుతా కదా ప్రభుజీ. అది దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం నాకు. అందుకోసమే విఘ్నశ్రీ మాతాజీ చెప్పినట్లు ఎన్నో రూట్స్ ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి మనకు అట్లా. మనకి అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృష్ణునికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉండాలి. అది మాకన్నా వచ్చింది కదా ప్రభుజీ అవకాశం. అదే మాతాజీ ఒక్కసారి కృష్ణునితో కనెక్ట్ అయ్యాము అంటే కృష్ణ వేస్ చూపించేస్తుంది. వండర్సే అయితాయి. ఫస్ట్ గురువు ఉండాలి మాతాజీ. గురువు దొరకడమే అదృష్టం. నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. ఎప్పుడు అందరికి చెప్తాను. గురువు దొరికినందువల్లనే ఈ రూట్స్ అన్ని దొరికినాయి. గురువు దొరకకుండా ఈ రూట్స్ ఏవి దొరకవు. అది నిజమే మాతాజీ. గురువుకి ఎప్పుడు రుణపడే ఉంటాం. మ్యూట్ లో ఉన్నారు సంధ్యారాయణ మాతాజీ. మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అన్మ్యూట్ చేయండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లేట్ అయ్యింది రాలేదు సార్ ప్రభుజీ. ఇప్పటిదాకా నెట్ రాలేదు. అందుకే ఇప్పుడే జస్ట్ సమరైజ్ అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం 16 నుంచి. ఓకే ఓకే. సో మీరందరూ ఫస్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నారు. అది గ్రేట్. సో మీ అందరికి కృష్ణ డిఫరెంట్ వేస్ లో మీకు ఇన్స్పైర్ చేస్తారు. చూడండి, మీకు జస్ట్ మీరే అనుకుంటారు మ్యాజిక్ అవుతుంది మన లైఫ్ లో. సో జస్ట్ ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో కాండి. కృష్ణుడు మీ ఆబ్స్టకల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో లైఫ్ లో అవి డెఫినెట్ గా తీస్తాడు. ఓకే, నాకు ఒక వండర్ రాగానే నేను ప్రభుజీకి మెసేజ్ పోతుంది. నాది వచ్చేసింది. ప్రభుజీ నాకు ఇట్లా అయిందని చెప్పేస్తా వెంటనే. ఓకే, క్లాక్ వైజ్ చదువుదాం. అనిత కర్ను ఫస్ట్ ఉన్నావు. సో అవునే 2 దిన పల్లెంలో 3.16 ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నాను వర్తయతిహయా ఆగాయురింద్రియారామో
अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति मोघं पार्थ स जीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यया अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. My dear Arjuna, one who does not follow in human life the cycle of sacrifice this established by the Vedas certainly leads a life full of sin, living only for the satisfaction of the senses. Such a person lives in method. The Mammonist philosophy of work very hard or enjoy sense gratification is condemned herein by the Lord. Therefore, for those who want to enjoy this material world, the above mentioned cycle of performing yajnas is absolutely necessary. One who does not follow such regulation is living a very risky life, being condemned more and more. By nature's law, this human form of life is specifically means for self-realization in either of the three ways, namely karma yoga, Gnana Yoga, or Bhakti Yoga. There is no necessity of rigidly following the performances of the prescribed yajnas for the transcendentalists who are above wise and witch. But those who are engaged in sense gratification require purification by the above mentioned cycle of yajna performances. There are different kinds of activities. Those who are not Krishna conscious are certainly engaged in sensory consciousness. Therefore, they need to execute pious work. The yajna system is planned in such a way that sensory conscious persons may satisfy their desires without becoming entangled in the reaction of sense gratificatory work. The prosperity of the world depends not on our own efforts but on the background arrangement of the Supreme Lord, directly carried by the demigods. Therefore, the yajnas are directly aimed at the particular demigods mentioned in the Vedas. Indirectly, it is the practice of Krishna consciousness, because when one masters the performance of yajnas, one is sure to become Krishna conscious. But if be performing yajnas, one does not become Krishna conscious. Such principles are counted as only moral codes. One should not therefore limit his progress only to the point of moral codes, but should transcend them to attain Krishna consciousness. Hare Krishna, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు ఇంకా, మై డియర్ అర్జున, వన్ హూ డస్ నాట్ ఫాలో ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ thus established by the Vedas leads life full of sin, living only for the satisfaction of senses. Such a person lives in vain. సో అదే యజ్ఞాల్లో ఏది వేదాల్లో ఏది చెప్పిందో అట్లాంటి సాక్రిఫైసెస్ చేయకుండా మనము ఓన్ మన భోగం కోసమే, మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసమే ఉంటే అది మనము సిన్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాము, అది వ్యర్థం, అంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ లైఫ్ మనము అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకం. ఎందుకో నెట్ కనెక్షన్ అస్సలు రాలే ప్రభుజీ, అప్పటి నుంచి వచ్చి రెడీ ఉన్న 8 o'clock నుంచి. అవునా మాతాజీ? ఓకే, సరే మీరు నెక్స్ట్ చదవండి మాతాజీ, సంజయ్ మాతాజీ చదవమండి. యస్వ ఆత్మరతిర్ ఏవ స్యాద్, యస్వ ఆత్మరతిరేవ స్యాద్, స్యాత్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః, ఆత్మతృప్తచ్చ మానవాః, ఆత్మని ఏవ చ సంతుష్టః, ఆత్మని ఏవ చ సంతుష్టః, తస్య కార్యం న విద్యతే, తస్య కార్యం న విద్యతే, యః తు ఆత్మరతిః
ఏవాసాత్ ఆత్మతృప్తిః చ మానవః ఆత్మని ఏవాచ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంలో ఆత్మలోని ఆనందం పొందుతూ పూర్ణ సంతుష్టుడై కేవలం ఆత్మలోనే తృప్తి చెందేవానికి చేయవలసిన కర్మ ఏది ఉండదు. పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనాయుక్తుడైన వాడు, కృష్ణ భక్తి భావనలో తన కర్మలచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైన వాడు అయిన వ్యక్తికి చేయవలసిన కర్మ ఏది ఉండదు. అతడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు అయినందున హృదయంలో ఉన్నట్టి సమస్త పాపాలు తక్షణమే తొలగిపోతాయి. అటువంటి ప్రభావం వేల కొలది యజ్ఞాలు చేసినప్పుడే సాధ్యమయ్యేటటువంటిది. చేతనం ఆ రకంగా శుద్ధిపడడం ద్వారా మనిషి భగవంతునితో తనకు ఉన్నట్టి నిత్య సంబంధమును గురించి పూర్తిగా నిశ్చయం పొందుతాడు. ఆ విధంగా అతని కర్మ భగవద్ అనుగ్రహంతో వెల్లడి అవుతుంది. అందుకే వేదాదేశాలకు అతడు ఇక మాత్రం బద్ధుడు కాడు, ఏమాత్రం బద్ధుడు కాదు. అటువంటి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు లౌకిక కార్యాలలో ఏమాత్రం ఇష్టం చూపడు. మదిర, మగువ, ఇతర మోహకలాపాలలో ఏమాత్రం ఆనందం పొందడు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఇంకేమన్నాడు, బట్ ఫర్ వన్ హూ టేక్స్ ప్లెజర్ ఇన్ ద సెల్ఫ్, whose human life is one of self-realization, and who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. అయితే ఇక్కడ ఎవరు కంప్లీట్ గా కృష్ణ భక్తి భావంలో నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళు తన ఓన్ లైక్ అంటే భగవంతుడి ధ్యానంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఏం డ్యూటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని బాగా చెప్తాను. సో వాళ్ళకంటే ఏం మెటీరియల్ డ్యూటీస్ ఏమి చేసే అవసరం లేదు వాళ్ళు, ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో కంప్లీట్ గా నిమగ్నం ఉన్నారు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఇటువంటి అన్ని వేల కొలది యజ్ఞాలు చేసినప్పుడే సాధ్యం అవుతుంది అంటుంది. అటువంటిది సంకీర్తన యజ్ఞం చేయడం ద్వారా వస్తుంది అనుకుంటా. అవును, సంకీర్తన యజ్ఞ ఈ యుగంకి బెస్ట్ యజ్ఞ. శ్రీవాణి మాతాజీ చదవండి. నైవ తస్య కృతేనార్థో నైవ తస్య కృతేనార్థో నా కృతేనాహ కశ్చన నా కృతేనేహ కశ్చన నా చాస్య సర్వభూతేషు కశ్చిద్ అర్థ వ్యపాశ్రయః వ్యప్రశ్రయ. నైవ తస్య కృతేనార్థో నా కృతేనేహ కశ్చన నా చాస్య సర్వభూతేన కశ్చిదర్థ వ్యప్రశ్రయ. ఆత్మానుభావమును పొందిన మానవుడు తన విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణం ద్వారా పొందవలసిన ప్రయోజనము దీయను ఉండదు. అయినను అట్టి కర్మను నిర్వహింపక పోవుటకు కారణము గాని ఇతర జీవులపై ఆధారపడవలసిన అవసరము గాని అతనికి ఉండదు. భాష్యం. ఆత్మానుభావమును పొందిన మానవునికి కృష్ణ చైతన్యంతో కూడిన కార్యములను తప్ప అన్యమైన ఇతర విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణ మేధికను అవసరము లేదు. రాబోవు శ్లోకములో వివరింపబడుట్లు కృష్ణ చైతన్యము అనగా కర్మ రాహిత్యము కూడా కాదు. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు ఏ మానవుని గాని దేవతను గాని ఆశ్రయింపడు. కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొని అతడు ఏది చేసినను అది అతని విధి నిర్వహణకు సరిపోవును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. సో ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ మనుషులు చెప్పారు. ఒకరేమో లైక్ సెల్ఫ్ రియలైజ్ కాని వాళ్ళు, ఒక సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయిన వాళ్ళు. సో సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయిన అంటే వాళ్ళు ఆత్మ తెలుసుకున్నారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం తెలుసుకున్నారు. అంటే వాళ్ళు నేను బాడీ కాదు, నేను కృష్ణుడు అంశము, నేను ఆత్మ, నేను తెలుసుకున్న వాళ్ళు, వాళ్ళకి ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ అనేది ఏముండదు అనమాట. సో వాళ్ళు ఏది చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు వేరే దాని మీద కూడా డిపెండ్ కారనమాట. సో అలా సెల్ఫ్ రియలైజ్ పర్సన్ వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ విఘ్నశ్రీ మాతాజీ మీ చదవండి.
తస్మాత్ అసక్తా సతతం తస్మాదసక్తా సతతం కార్యం కర్మ సమాచర. కార్యం కర్మ సమాచార. అసక్తో హి ఆచరన్ కర్మ అసక్తో హి ఆచరన్ కర్మ పరం ఆప్నోతి పురుషః. పరం ఆప్నోతి పురుషః. తస్మాద్ అసక్తః సతతం కార్యం కర్మ సమాచార. అసక్తో హే అచరం కర్మ పరం ఆప్నోతి పురుషః. అందుకే కర్మ ఫలాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా మనిషి విధిగా కర్మను చేయాలి. ఎందుకంటే సంగత్వం లేకుండా పనిచేయడం ద్వారా అతడు భగవంతుని పొందుతాడు. భావ్యము: భక్తులకు పరము అనేది భగవంతుడు కాగా నిరాకారవాదికి మోక్షము. అందుకే సరైన మార్గదర్శనంలో కర్మ ఫలాసక్తి లేకుండా శ్రీకృష్ణుని కొరకు లేదా కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేవాడు నిక్కముగా జీవిత చరమ గమ్యము వైపుకు పురోగమిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుని ఇష్టానికే కురుక్షేత్ర రణరంగంలో యుద్ధం చేయమని అర్జునునికి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే అతడు యుద్ధం చేయాలని శ్రీకృష్ణుడు కోరుకున్నాడు. మంచివాడిగా లేదా అహింసాపరునిగా అవడం స్వంత ఆసక్తి, కానీ భగవంతుని పక్షాన పనిచేయడం ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేయడం అవుతుంది. ఇదే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపదేశించిన మహోత్కృష్టమైన పరిపూర్ణ కర్మ. ఇంద్రియ భోగ రంగంలో జరిగే పాప కార్యాలను శుద్ధపరచడానికే యజ్ఞాలు వంటి వేద విహిత కర్మలు చేయబడతాయి. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ మంచి చెడు కర్మఫలాలను అతీతం అవుతుంది. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి ఫలాసక్తి లేకుండా కేవలము శ్రీకృష్ణుని కొరకు పనిచేస్తాడు. అతడు నానా రకాల కర్మలలో నెలకొనిగా పూర్తిగా అసంగుడై ఉంటాడు. ఇక్కడ ఏమన్నారు? Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అదే సేమ్ పాయింట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాడు. సో మనము ఏంటంటే బేసిక్గా వితౌట్ బీయింగ్ అటాచ్ టు ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్, అంటే మనము కర్మ చేస్తూ దాని ఫలాపేక్ష లేకుండా మనం మన కార్యం చేయాలి. సో ఇలా చేస్తే మనకి భగవంతుడిని చేరుకునే మార్గం వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ అదే మనం అర్జునుడు చూసాం కదా, తన సంతృప్తి కోసము చేయన్నాడు, కానీ ఆయన కృష్ణుడి చెప్పిండు కాబట్టి కృష్ణుడి తృప్తి కోసం వారు చేసినాడు. సో అందుకే ఆయన కర్మచక్రంలో ఇరుక్కుపోయాడు. అందుకే మనం కూడా ఏ కర్మ చేసినా వేరే వాళ్ళకి అది మంచి అనిపించకపోయినా అట్లీస్ట్ మన కృష్ణుడి తృప్తి కోసం చేస్తే అప్పుడు మనం కర్మ చక్రంలో నుంచి ఇరుక్కుపోవాలి. ఓకేనా? అది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ కృష్ణుడి తృప్తి కోసం చేయడం ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ విజయమాత చదవండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. కర్మ నైవాహి సంసిద్ధిం కర్మణైవాహి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయాః లోక సంగ్రహం ఏవాపి సంపశ్యన్ కర్తుం అర్హసి. కర్మణైవ హి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయః లోక సంగ్రహమేవాపి సంపశ్యన్ కర్తుమర్హసి. అనువాదము: జనకుని వంటి రాజులు కేవలము కర్మలను నిర్వహించడం ద్వారానే పూర్ణత్వం పొందుతారు. అందుకే జనసామాన్యానికి బోధించే నిమిత్తము నీవు తప్పక కర్మను చేయాలి. భాష్యం: జనకుడు వంటి రాజులందరూ ఆత్మదర్శులు. తత్ఫలితంగా వేదాలలోని కర్మలను చేయవలసిన బాధ్యత వారికి లేదు. అయినా జనసామాన్యానికి ఉదాహరణ నెలకొల్పడానికి వారు అన్ని విద్యుక్త కర్మలను చేశారు. జనకుడు సీతాదేవి తండ్రి, శ్రీరాముని మామగారు, భగవంతుని పరమ భక్తునిగా అతడు దివ్య స్థితిలో నెలకొన్నప్పటికీ మిథిలకు భారతదేశంలోని బీహార్ నదిలో ఒక ప్రాంతం. మిథిలకు రాజైన కారణంగా విద్యుక్త కర్మలను చేసే పద్ధతిని తన ప్రజలకు బోధించవలసి వచ్చింది. శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భగవంతుని నిత్య మిత్రుడైన అర్జునునికి కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో పోరాడవలసిన అవసరమే లేదు. కానీ మంచి మాటలు విఫలమైన పరిస్థితిలో హింస కూడా అవసరమని జనసామాన్యానికి బోధించడానికే వారు యుద్ధం చేశారు.
కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు రణాన్ని తప్పించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. చివరకు భగవంతుడే ప్రయత్నించిన ఎదుటి పక్షము యుద్ధానికే నిశ్చయించుకున్నది. అటువంటి సరైన కారణానికే యుద్ధము అవసరమైంది. కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్న వానికి జగత్తు పట్ల ఎటువంటి అభిరుచి లేకపోయినా ఏ విధంగా జీవించాలో, ఏ విధంగా పనిచేయాలో జనులకు బోధించడానికి అతడు పనిచేస్తాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో అనుభవజ్ఞులైన వారు ఇతరులు అనుసరించే రీతిలో పనిచేయగలుగుతారు. ఇది రాబో శ్లోకంలో వివరించబడింది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Kings such as Janaka attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating people in general, you should perform your work. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు అర్జునుడికి. అంటే జనక మహారాజు అంటే సీతాదేవి తండ్రి అయినా, సో ఆయన మనకి ఇక్కడ ఈ భగవద్గీతలో ఎక్కువ చెప్పలేదు కానీ రామాయణం మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ఉండే. ఏంటంటే ఆయన కర్మ చేసి రాజ్యంని మంచిగా చూసుకున్నాడు అనమాట. అంటే ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్, అంటే కింగ్ లాగా ఉండి, రాజర్షి లాగా ఉండి ఆయన ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ చేసి రాజ్యంలో కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు ఆయన కనిపించాడు అనమాట. సో అట్లా వాళ్ళకి జస్ట్ జనరల్ పబ్లిక్ కి ఎట్లా ఉండాలంటే కర్మ చేయాలని ఆయన చూపెట్టాడు అనమాట. సో అట్లా నువ్వు కూడా అర్జున నీ డ్యూటీ ఏదో నువ్వు చెయ్యి, ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళు కూడా నిన్ను ఫాలో అవుతారని చెప్తాడు. ఇక్కడ మన మిగతా శ్లోకాస్ లో చెప్తాడు. అంటే ఒక లీడర్ తన పని సరిగ్గా చేస్తే తన ఫాలోవర్స్ ఇంకా ప్రజలు కూడా సరి అయిన పనులు చేశారని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో చెప్తాను. ఓకే ప్రభుజీ, ఒక క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. చెప్పండి. ఈ రాజర్షి, బ్రహ్మర్షి, దేవర్షి ఇట్లా అంటారు కదా ప్రభుజీ, వీళ్ళందరి ఒకటే క్వాలిటీనా ప్రభుజీ? అవి డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ మాది. అంటే బేసిక్ గా రాజర్షి అంటే రాజు ఉండి కూడా ఆయన ఋషిలాగా ఉండడం అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా కొంతమంది ఇప్పుడు జనక మహారాజు, ఇంకానేమో ఇంకా ఈయన పరీక్షిత్ మహారాజు, ఇంకా యుధిష్ఠిర మహారాజు, వాళ్ళందరూ ఎట్లా ఉండే అంటే రాజర్షి అంటుండే వాళ్ళని. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాజులానే ఉండే కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు అటాచ్ ఉండేది వాళ్ళ కింగ్డమ్ కానీ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ, అట్లా వాళ్ళు ఇంకా భోగ ఐశ్వర్యాలు ఎంజాయ్ చేయడానికి వాళ్ళు రాజులు కాలేదు, వాళ్ళు ఋషుల్లా ఉండే అనమాట. కంప్లీట్ గా డిటాచ్ ఉండే. అందుకే వాళ్ళ లైఫ్ చూసినప్పుడు మీరు వార్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా యుధిష్ఠిర మహారాజు కృష్ణుడు ఇంకా లేడు అని తెలిసిన తర్వాత మొత్తం త్యాగం చేసి ఈవెన్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి తన వనవాసంకి వెళ్ళిపోదామని రెడీ ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా ఫాలో అవుతారు. అట్లే ఈవెన్ సుఖదేవ్ గోస్వామి కూడా పరీక్షిత్ మహారాజ్కి శాపం దక్కుతుంది. అయితే ఇట్లా 1 వీక్ లో చనిపోతామని ఒక బ్రాహ్మణుడు శాపం పెడితే ఆయన ఇమ్మీడియట్ గా ఇంకా నేను రాజ్యం వాళ్ళ కొడుకుకి అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో అట్లా వాళ్ళని రాజర్షి అంటారు. ఇంకా బ్రహ్మర్షి అదేమో వాళ్ళ రియలైజేషన్ బట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్ టైటిల్స్ ఉన్నాయి అనమాట. అవి టైటిల్స్ లాగా బ్రహ్మర్షి అని అట్లా విశ్వామిత్రుడు టైటిల్స్ అనమాట. వాళ్ళ తపస్సు ఎంత అడ్వాన్స్డ్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళ టైటిల్స్. విశ్వామిత్రుడు కూడా కోపం జయిస్తేనే బ్రహ్మర్షి అవుతాడని కోపం డెసిగ్నేషన్స్ లాగా అనుకోండి. ఇప్పుడు మిలిటరీలో ఉంటారు కదా డెసిగ్నేషన్, ఇప్పుడు కమాండర్, ఇట్లా చీఫ్ కమాండర్ అట్లా. సో అవన్నీ ఋషులలో డిఫరెంట్ డెసిగ్నేషన్స్ అనమాట. బట్ మెయిన్ రాజర్షి అది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కృష్ణ మెయిన్ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాడు అనమాట. రాజుల అంటే క్షత్రియులా ఉన్న వాళ్ళు లైక్ రాజర్షి లాగా ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ పవర్ కోసము ఆ అటాచ్మెంట్ వాళ్ళు పెట్టుకోవద్దు అని ప్రభుపాద ఇంకా కృష్ణ మనకి మోర్ ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. దేవర్షికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ప్రభుజీ? దేవర్షి కూడా నారద ముని. ఎందుకంటే ఆయన దేవతల ఆయన కూడా దేవతలా భావిస్తారు. సో ఆయన దేవతలలో ఋషి నారద అని చెప్తాడు. మిగతా శ్లోకాస్ లో కృష్ణుడు ఒక్కొక్క కేటగిరీలో ఎవరు గొప్ప అని చెప్తే అప్పుడు నారదుడు దేవర్షుల్లో నారదుని నేను, ఇంకానేమో ఇంకా ఆదిత్యాస్ లో నేను సూర్యుడిని, ఇట్లా ఇంకా దేవతల్లో నేను ఇంద్రుడిని, అట్లా అని కృష్ణుడు 11th చాప్టర్ లో చెప్తాడు. బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడు కాదు, బ్రహ్మర్షి వశిష్ఠుడు కూడా బ్రహ్మర్షి. సో అవన్నీ డిఫరెంట్ డెసిగ్నేషన్స్ అవన్నీ. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.
సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. నెక్స్ట్ ఎవరు చదవాలి? ఎవరు లైన్లో ఉన్నారు? శివాని మాతాజీ చదవండి. ఆర్ అనిత కను చదవాలేమో కదా? సరే. అనిత చదువు. యదద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తత్ ఏవేతరో జనాః తత్తద్దేవేతరో జనాః నాయత్ ప్రమాణం కురుతే నాయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. లోకస్తదనువర్తతే. యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః స యత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. Whatever action a great man performs, common men follow, and whatever standards he sets by exemplary acts, all the world possesses. But people in general always require a leader who can teach the public by practical behavior. A leader cannot teach the public to stop smoking if he himself smokes. Lord Chaitanya said that a teacher should behave properly before he begins teaching. One who teaches in that way is called Acharya or the ideal teacher. Therefore, the teacher must follow the principles of the Shastras to teach the common man. The teacher cannot manufacture rules against the principle of revealed scriptures. The revealed scriptures like Manu Samhita and similar others are considered the standard books to be followed by human society. Thus, the leader's teaching should be based on the principles of such standard shastras. One who desires to improve himself must follow the standard rules if they are practiced by the great teachers. The Srimad Bhagavatam also affirms that one should follow in the footsteps of great devotees, and that is the way of progress on the path of spiritual realization. The king of the executive head of a state, the father and the school teacher are all considered to be natural leaders of the innocent people in general. All such natural leaders have a great responsibility to their dependents. Therefore, they must be conversant with standard books of moral and spiritual course. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. ఏ So నెయ్యొద్దు ఇది- తీసుకో. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్స్ అండ్ దిస్ నాకు వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ శ్లోక ఇది. యదద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తద్దత్ ఏవేతో రోజన సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్ తదనువర్తతే. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు కృష్ణుడు, వాట్ ఎవర్ అన్ యాక్షన్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ పర్ఫార్మ్స్ కామన్ మెన్ ఫాలో అండ్ వాట్ ఎవర్ స్టాండర్డ్స్ ఈ సెట్స్ బై ఎగ్జాంప్లరీ యాక్ట్స్ వరల్డ్ పర్సీవ్స్. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారో మనుషులు అంటే ప్రపంచంలో లైక్ లీడర్స్, సో వాళ్ళు ఏది యాక్షన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేశారో కామన్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళని చూసి ఫాలో అవుతారు అనమాట. సో మనం పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ లో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు నరేంద్ర మోడీ. సో ఆయన లైక్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే లీడర్ లాగా. సో ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఫాలోవర్స్ లైక్ ఆయన మినిస్టర్స్ కూడా ఏమి అంటే ఆయన క్యారెక్టర్ సరిగ్గా ఉంది కాబట్టి ఆయన కరప్షన్ లేకుండా రూల్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఓన్లీ కంట్రీ ముందు పెట్టి ఫ్యామిలీ లైక్ అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా తన అంటే రూల్ చేస్తున్నాడు కంట్రీని. కాబట్టి మిగతా గవర్నమెంట్స్ కి మనం చూడండి, అంటే మీ ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్స్ ఎట్లా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఎట్లా. సో అట్లే అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రెసిడెంట్ కానీ కింగ్ కానీ ఒకళ్ళ కరప్ట్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం అమెరికాలో చూసుకున్న ప్రెసిడెంటే బాగా లేకుండా లాస్ట్ లైక్ చూస్తే వాళ్ళ ప్రజలు కూడా అట్లా చనిపోతారు. సో అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే లైక్ సొసైటీలో లీడర్స్ అంటే నేషనల్ లీడర్స్ ఎవరంటే లైక్ పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ వాళ్ళు నేషనల్ లీడర్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ అనమాట. ఇప్పుడు టీచరే ఉన్నాడు, టీచరే స్మోక్ చేసుకుంటా లేక డ్రింక్ చేసుకుంటా టీచ్ చేశాడు, వాళ్ళకి స్టూడెంట్ కి ఏం చెప్పగలుగుతాడు? తన ఎగ్జాంపుల్ సరైన ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయలేడు వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ కి కానీ
ఈవెన్ లైక్ పేరెంట్స్ కూడా పేరెంట్స్ కూడా మంచి లేకుండా పిల్లలకి మంచిగా ఉండు అని చెప్తే వాళ్ళు వింటారా? వినరు. సో అది ఇంపార్టెంట్. అంటే యాజ్ లైక్ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ లైక్ లీడర్స్ కానీ ఎల్డర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ మనం ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అండ్ మనం వీలైనంత మట్టుకి ఇది ఆచరణలో పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఈ శ్లోక యాక్చువల్గా మా తాత చనిపోయిన తర్వాత అందరికి భగవద్గీత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాక ఈ కవర్ బ్యాగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాగ్ మీద కూడా ఈ శ్లోక నేను ప్రింట్ చేయించాను అందరికి. సో ఎందుకంటే నాకు తాత చాలా ఐడియల్ అనిపించింది నాకు. సో తాత గ్లోరీస్ పెంచాలని అందరికి ఆ బ్యాగ్ మీద భగవద్గీత ఇచ్చినప్పుడు అందరికి ఈ శ్లోక ప్రింట్ చేసి అందరికి ఇచ్చాను. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. నెక్స్ట్ సంధ్యారాయణ మాతాజీ. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన త్రిషు లోకేషు కించన నానావాప్తం అవాప్తవ్యం నానావాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి వర్త ఏవ చ కర్మణి నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన న అవాప్త్యం అసవాప్తం నవాప్త్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి విద్యు చ కర్మణి. ఓ పృథ కుమార, ముల్లోకంలో నాకు విధింపబడిన కర్మ ఏది లేదు. నేను ఏది కోరేది ఏది లేదు. దేనిని పొందవలసిన అవసరం లేదు. అయినా కూడా నేను విద్యుక్త కర్మలలో నెలకొన్నాను. భాష్యము. వేదవాక్మయంలో భగవానుడు ఈ విధంగా వర్ణించబడ్డాడు. తం ఈశ్వరాణం పరమం మహేశ్వరం తం దేవతానాం పరమం చ దైవతం పతినాం పరమం వరస్తాద్విదా మహాదేవం భువనేశ మీడ్యం న తస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే న తత్సమాశాభ్యాధికచ్చ దృశ్యతే పరాస్య శక్తిర్విధైవ శ్రూయతే స్వభావికీ జ్ఞాన బలక్రియ చ. భగవానుడు సకల ఇతర నియామకులందరికీ నియామకుడు. అతడే వివిధ సమస్త లోకపాలకులలో అతి ఘనమైన వాడు. ప్రతి ఒక్కడు అతని ఆధీనంలో ఉన్నాడు. జీవులందరికీ కేవలం భగవంతుని ద్వారానే ఆయా శక్తులు ఇవ్వబడినాయి. వారు స్వతహా గొప్పవారు కారు. భగవంతుడు దేవతలందరి చేత పూజనీయుడు. అతడే నిర్దేశకులందరికీ పరమ నిర్దేశకుడు. అందుకే సమస్త లౌకిక నాయకులకు నియామకులకు అతడు దివ్యుడై వారందరి చేత పూజనీయుడై ఉన్నాడు. అతని కంటే ఘనమైన వాడు లేడు. అతడే సర్వకారణాలకు పరమకారణుడు. అతడు సాధారణ జీవునికి ఉన్నట్టి దేహాన్ని కలిగి ఉండడు. అతని దేహానికి ఆత్మకు తేడా ఉండదు. అతడు పూర్ణుడు. అతని ఇంద్రియాలన్నీ దివ్యమైనవి. అతని ఇంద్రియాలలో ఏ ఇంద్రియమైనా ఇతర ఇంద్రియ కార్యాన్ని చేయగలుగుతుంది. అందుకే అతనికి మించినవాడు గాని సమానుడు గాని లేడు. అతని శక్తులు అనేకములు. అందుకే అతని కార్యాలన్నీ సహజ రీతిలో జరిగిపోతుంటాయి. శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ 6.7-8. భగవానులో ప్రతిదీ పూర్ణ ఐశ్వర్యంతోనూ పూర్ణ సత్యంగాను ఉండడం వలన అతనికి చేయవలసిన కార్యం ఏదీ లేదు. కార్యఫలితాన్ని తప్పకుండా పొందవలసిన ఉన్నవానికి ఏదో చేయవలసిన కార్యం ఉంటుంది. కానీ ముల్లోకాలలో ఏది పొందవలసిన లేని వానికి ఏ కార్యం ఉండదు. అయినా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు క్షత్రియుల నాయకునిగా కురుక్షేత్ర యుద్ధరంగంలో నెలకొన్నాడు. ఎందుకంటే దుఃఖితులైన వారికి రక్షణను ఇవ్వడం క్షత్రియుల కర్తవ్యం. అతడు శాస్త్ర విధులన్నిటికీ అతీతుడే అయినా శాస్త్రాలను భంగపరిచేది ఏది చేయడు. హరే కృష్ణ. అయితే కృష్ణుడు ఇంకేం చెప్తున్నాడు? ఓ సన్ ఆఫ్ పృథ, దేర్ ఈస్ నో వర్క్ ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ మీ విత్ ఇన్ ఆల్ ద 3 planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I engage in my prescribed duties. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్ లో చెప్పిన అంటే ఏది మనము ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ చేయాలి కదా. సో నాకు కృష్ణుడు చెప్పినాడు, నాకు ఏది ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ లేదు. ఎందుకంటే నేను దేవాది దేవుణ్ణి. కానీ నేను అంటే వేరే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయడానికి, అంటే వేరే వాళ్ళకి ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే చెప్తున్నాడు ఏదైతే ఆచరిత శ్రేష్ట అంటే లీడర్స్ ఉండి
వాళ్ళు మిగతా ప్రజలకి లీడ్ చేయడానికి వాళ్ళు కార్యం సరిగ్గా చేస్తారన్నమాట. అందుకే నేను కూడా ఈ ఇక్కడ భూలోకంకి వచ్చినప్పుడు అవతారం తీసినప్పుడు నా విద్యుత్ ధర్మాలు అంటే నేను సన్ లాగా, ఫాదర్ లాగా, ఇంకా కింగ్ లాగా వచ్చి నా డ్యూటీస్ నేను చేస్తాను. అందుకే ఇది లీడర్ లాగా ఉండి చేయాలి అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. ఓకే, నథింగ్. సో కృష్ణుడికి ఏది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే తన హీజ్ సంపూర్ణుడు అనమాట. ఆయనకి షడ్ ఐశ్వర్యాలు కాబట్టి, బట్ ఆయన అన్నిటికీ ఏది అవసరం లేకపోయినా ఆయన ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ మాత్రం చేస్తాడు అనమాట కృష్ణుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ లో కాస్త ఇంకోటి కూడా డీటెయిల్స్ చెప్తాడు ఎందుకు అని చేయకపోతే ఏమవుతుందని. సో నెక్స్ట్ ఎవరు చదవాలి? విఘ్నేశ్వర మాతాజీ. నెక్స్ట్ శ్రీవాణి మాతాజీ చదవాలా? ఓకే మాతాజీ చదవండి. చదువుతా వస్తాను గురుజీ. చదవండి. ఓకే. యది హి అహం నా వర్తేయం యది వివహం నా వర్తేయం జాతు కర్మణి అతంద్రితః జాతు కర్మణి అతన్నితా మమ వర్త్మాను వర్తంతే మమ వర్తాను వర్తానే మనుష్యా పార్థ సర్వశః మనుష్య పార్థ సర్వశః యది వ్యహం న వర్తేహం జాతు కర్మణ్యర్నిర్తత మమ వర్తను వర్తనే మనుష్య పార్థ సర్వశః. ఓ పార్థ, ఒకవేళ నేను విద్యుక్త ధర్మములను శ్రద్ధగా నిర్వహించినచో మానవులందరూ తప్పక నా మార్గమునే అనుసరింతురు. భాష్యం. ఆధ్యాత్మిక జీవితము నందు పురోగతిని సాధించుటకు వీలుగా సామాజిక శాంతిని నెలకొల్పుటకై ప్రతి నాగరిక మానవునకు కొన్ని వంశాచారములు నిర్ణయించబడినవి. కానీ అట్టి నిబంధనలు బద్ధ జీవులకే గాని శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి వర్తింపవు. అయినను భగవానుడు ధర్మ సంస్థాపక కొరకై అవతరించి ఉండుట చేత ఆ వివిధ కర్మలు అన్నిటినీ అనుసరించను. శ్రీకృష్ణుడు పరమ ప్రమాణికుడుట చేత సామాన్య జనులు అతని అడుగుజాడలనే అనుసరించు. గృహమునందును మరియు గృహము వెలుపులను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గృహస్థ ధర్మములన్నిటినీ నిర్వహించేనని శ్రీ భాగవతము ద్వారా తెలియచున్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏం చెప్తున్నాడు? ఫర్ ఇఫ్ ఐ ఎవర్ ఫెయిల్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ కేర్ఫుల్లీ పర్ఫార్మింగ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్, ఓ పార్థ, సర్టన్లీ ఆల్ మెన్ వుడ్ ఫాలో మై పాత్. ఎందుకు? కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు కాబట్టి, ఆయన లీడర్ కాబట్టి, సో నేను నా కార్యాలు నేను సరిగ్గా చేయకపోతే నన్నే అందరు ఫాలో అవుతారు. సో కృష్ణుడు మన లైఫ్ భాగవతం చూసాడు అంటే కృష్ణుడు ద్వారకాలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకా చిన్నప్పుడు కానీ సో తన కింగ్ లా ఉండి కూడా తన ధర్మాలు చేసిండు, ఇంకా పేరెంట్స్ ని చూసుకున్నాడు, ఇంకా సో అవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ బట్ కృష్ణుడు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయడానికి అవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసేవాడు. నెక్స్ట్ విఘ్నేశ్వర మాతాజీ చదవండి. ఉత్సీదేయుర్ ఇమే లోకా ఉత్తిర్దేయు ఇమే లోకా నా కుర్యాం కర్మ చేదహం నా కుర్యాం కర్మ చేదహం శంకరస్య చ కర్తాస్యాం శంకరస్య చ కర్తస్యం ఉపహన్యాం ఇమా ప్రజాః ఉపహన్యాం ఇమాః ప్రజాః ఉత్సిద్దేయుర్ ఇమే లోకా నా కార్యం కర్మ చేత్ అహం శంకర్యస్య చ కర్తస్యం ఉపహన్యం ఇమాః ప్రజాః. నేను విధి పూర్వకమైన కర్మలను చేయకపోతే ఈ లోకములన్నీ నాశనం అవుతాయి. అనవసరమైన ప్రజా సృష్టికి నేను కారణుడైనై తద్వారా జీవులందరి శాంతిని నష్టపరిచిన వాడనవుతాను. భాష్యం.
సామాన్య సంఘ శాంతికి భంగము కలిగించే అనవసరమైన జనాభాయే వర్ణ సంకరణలు. ఈ సాంఘిక కలతను నివారించడానికి నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా జనులు జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కొరకు అప్రయత్నంగానే శాంతియుతులు, క్రమబద్ధత కలవారు అవుతారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతరించినప్పుడు సహజంగానే అట్టి నియమ నిబంధనలు చక్కగా పాటిస్తూ ఆ ముఖ్యమైన కలాపాల గౌరవాన్ని, అవసరాన్ని నిలబెడతాడు. భగవంతుడు జీవులందరికీ తండ్రి. ఒకవేళ ఆ జీవులు దారి తప్పితే పరోక్షంగా భగవంతుడే దానిని బాధ్యత వహించవలసి ఉంటుంది. అందుకే ధర్మాల పట్ల అగౌరవము కలిగినప్పుడు భగవంతుడు స్వయంగా అవతరించి సంఘాన్ని సరిదిద్దుతాడు. అయినా మనం జాగ్రత్తగా గమనించవలసింది ఏమిటంటే భగవంతుని పదచిహ్నాలు అనుసరించాల్సి ఉన్నప్పటికీ అతనిని మనం అనుకరించలేమని గుర్తుంచుకోవాలి. అనుకరించడం ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవి కావు. భగవంతుడు తన బాల్యంలో చేసినట్టి గోవర్ధనోద్ధరణ లీలలు మనం అనుకరించలేము. అది ఏ మనిషికైనా అసాధ్యము. మనము అతని ఉపదేశాలను తప్పకుండా అనుసరించాలి, కానీ ఏ సమయంలోనైనా అతనిని అనుకరించలేము. శ్రీమద్ భాగవతము ఈ క్రింది విషయాన్ని ధృవపరిచింది. నైతస్య మాచరే జ్ఞాతు మనసాపి యనీశ్వరః మనశ్యత్యాచరం మౌఢ్యాతత్య రుద్రోద్విజం విషం ఈశ్వరాణం వచః సత్యం తథైవ చరితం క్వచిత్ తేషాం యత్ స్వవచోయుక్తం బుద్ధిమాంసమాచరేత్. మనిషి కేవలము భగవానుని ఆదేశాలను, అతని శక్త్యావేశ సేవకులు ఆదేశాలను అనుసరించాలి. వారి ఉపదేశాలను మనకు సర్వ శుభదాయకాలు. బుద్ధివంతుడు వాటిని ఉపదేశించిన రీతిగా అమలు చేస్తాడు. అయినా వారి కలాపాలను అనుకరించకుండా మనిషి జాగ్రత్త పడాలి. శివుని అనుకరిస్తూ ఎవడూ విషపూరిత పాపానికి ప్రయత్నించకూడదు. ఈశ్వరుల స్థితిని, అంటే సర్వోన్నతులుగా సూర్యచంద్రుల గమనాన్ని నిజంగా నియంత్రించగలిగిన వారి స్థితిని మనము సర్వదా గుర్తించాలి. అటువంటి శక్తి లేనిదే పరమశక్తివంతులైన ఈశ్వరులను ఎవరూ అనుకరించకూడదు. శివుడు సముద్రమంత విస్తారముగా ఉన్న విషాన్ని త్రాగాడు, కానీ ఎవరైనా సామాన్య వ్యక్తి ఆ విషయంలో కించిత్తు భాగం త్రాగడానికి యత్నించినా చనిపోతాడు. చాలా మంది కుహాన శివభక్తులు గంజాయి పీల్చడం, అటువంటి మాదక ద్రవ్యాలను వాడడం వంటివి చేస్తారు. శివుని కలాపాలను ఆ రకంగా అనుకరించడం ద్వారా తాము మృత్యువును దగ్గరికి పిలుస్తున్నామని వారు విస్మరిస్తారు. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని మిథ్యా భక్తులు కొందరు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తలేని తమ అసమర్థతను మరిచిపోయి ఆ దేవదేవుని రాసలీలను, అంటే ప్రేమ నృత్యాలను అనుకరించడానికి ఇష్టపడతారు. అందుకే శక్తివంతులైన వారిని అనుకరించడం కంటే వారి ఉపదేశాలను అనుసరించడం ఉత్తమము. అంతేకాకుండా యోగ్యత లేకుండా వారి స్థానాలను ఆక్రమించే యత్నం కూడా చేయకూడదు. భగవద్శక్తి లేనట్టి భగవద్వదతారాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ ఐ డిడ్ నాట్ పర్ఫార్మ్ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్, ఆల్ దీస్ వరల్డ్స్ వుడ్ బి పుట్ టు ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living entities. సో మనం వర్ణ సంక్రాన్ని ఫస్ట్ చాప్టర్ లో విన్నాం. అంటే లైక్ అర్జున్ అంటారు, లైక్ మనము ఈ ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరిని చంపితే లేడీస్ అందరూ వాళ్ళు పొల్యూట్ అయిపోయి వర్ణ సంకర అంటే అన్వాంటెడ్ పాపులేషన్ క్రియేట్ అయ్యాను. సో అక్కడ కృష్ణుడు అంటున్నా అంటే నేను నా ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ చేయకపోతే ఇక్కడ వరల్డ్ అంతా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, ఇంకా అన్నెసెసరీ పాపులేషన్ అవుతుంది, అది హెల్ లా క్రియేట్ చేస్తారు అంటారు. సో ఇప్పుడు మెయిన్ ఇక్కడ ఇంకా అనుకరణ అని ఇంకా టూ విషయాల గురించి ఇక్కడ చెప్పాను. ఏంటంటే ఒకటేమో ఇమిటేషన్, ఒకటేమో ఫాలోయింగ్ అనమాట.
మనం దేవుడు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. కానీ కాకపోతే భగవంతుడు చెప్పినన్ని భగవంతుడు చేసినయన్ని మనము ఇమిటేట్ చేయొద్దు. ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. అంటే కృష్ణుడు కొంతమంది అంటుంటారు లైక్ కృష్ణుడు కూడా రాసలీల చేసిండు. సో నేను కూడా అందరి ఆహ్, 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 వీళ్ళ లేడీస్ తోటి రాసలీల చేయొచ్చు అనుకుంటారు. కానీ కాకపోతే మరి కృష్ణుడు గోవర్ధన్ లీల లిఫ్ట్ చేసి గోవర్ధన్ గిరి లిఫ్ట్ చేసి మరి మీరు అందరు చేయగలుగుతారా? చేయలేరు కదా! సో ఇంకోటి కూడా శివుడు కూడా కొంతమంది శివుడు గాంజా తాగిండు, అందుకే నేను కూడా గాంజా తాగుతా అని కొంతమంది సన్యాసులు చేస్తుంటారు. కానీ కాకపోతే మరి శివుడు ఆలాహలం అంటే విషం తాగి మొత్తం సముద్రంలో వచ్చిన విషం. మరి ఆ శివుడిలాగా నువ్వు చేయగలుగుతావు చేయవు. సో ఇది ఓన్లీ లైక్ చీప్ ఇమిటేషన్ అన్నమాట. చీప్ అంటే భగవంతుడి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనము ఫాలో కావాలి కానీ వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయరు. అది ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ మన స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ శ్లోక విజయమాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. శక్తా కర్మణి అవిద్వాంసో సక్తా కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్తథా శక్తాస్ కుర్యాద్ విద్వాంస్తథా సక్తః చికీర్షుర్లోక సంగ్రహం చికీర్షు లోక సంగ్రహం సక్తాః కర్మణ్య విద్వాంసో యథా కుర్వంతి భారత కుర్యాద్ విద్వాంస్తథా సంక్తి చికీర్షో లోక సంగ్రహం. పామరులు ఫలాల పట్ల ఆసక్తితో తమ కర్మలను చేసినట్లుగా విద్వాంసుడు జనులను సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి అదే రకంగా కానీ సంఘరహితంగా వర్తించాలి. భాష్యము. కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్న వ్యక్తి మరియు కృష్ణ భక్తి భావంలో లేని వ్యక్తి భిన్న కోరికల ద్వారా భేదపరపబడతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు కృష్ణ భక్తి భావన వృద్ధికి దోహదపడనేది ఏది చేయడు. అతడు భౌతిక కలాపాల పట్ల అమితాసక్తుడైన పామరునిలాగా పనిచేస్తుండవచ్చును. కానీ ఒకడు ఇంద్రియ భోగార్థమే అటువంటి కార్యాలలో నెలకొంటే వేరొకడు కృష్ణ భక్తి ఆ కార్యాలలో నెలకొంటాడు. అందుకే కృష్ణ భక్తి భావన ఉద్దేశంతో ఏ విధంగా పనిచేయాలో, ఏ విధంగా కర్మఫలాలను వినియోగించాలో జనసామాన్యానికి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు చూపవలసిన అవసరం ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. As the ignorant perform their duties with attachment to results, the learned may similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. Inko leaders quality ఏంటంటే, so ignorant people perform their duties with attachment. So ignorant people తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళ అంటే రిజల్ట్స్ కోసము వాళ్ళు పనిచేస్తారు కాబట్టి, కానీ లీడర్స్ కూడా అట్లనే పనిచేస్తారు. కానీ కాకపోతే వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ తోటి ఉంటారు అనమాట. సో రిజల్ట్స్ అటాచ్మెంట్, అందుకే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి మార్గం చూపించడానికి వాళ్ళు కూడా కార్యాలు చేస్తారన్నమాట లీడర్స్ కూడా. కానీ వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ ఉండదు. కానీ మెటీరియల్స్ పీపుల్ వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ తోటి వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ డిఫరెన్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ కొన్ని శ్లోకాస్ లో దాని గురించి ఇంకా కొన్ని డిఫరెన్స్ డీటెయిల్స్ చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ అనిత చదువుతా. ఓకే. నా బుద్ధి భేదం జనయేద్ అజ్ఞానాం కర్మ సంగినాం జోషయేత్ సర్వ కర్మాణి విద్వాన్ యుక్త సమాచరన్ నా బుద్ధి వేదం జనయేత్ అజ్ఞానం కర్మ సంజ్ఞాం జోషయేత్ సర్వ కర్మాణి విద్వాన్ యుక్తః సమాచరన్. So as not to describe the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. Purpose. కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ వస్తుంది. ఎవరి సైడ్ నుంచి వస్తుందో కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి. శ్రీవాణి మాతాజీ మ్యూట్ చేయండి. మ్యూట్ పెట్టుకోండి మాట్లాడకపోతే. ఓకే. పర్పస్. వేదైచ సర్వైరహమేవ వేద్య
That is the end of all Vedic rituals, all performances of sacrifices, and everything that is put into the Vedas, including all direction for material activities, are meant for understanding Krishna, who is the ultimate goal of life. But because the conditioned soul do not know anything behind sense gratification, they study the Vedas to that end. But through fruitive activities and sense gratification regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. The learned Krishna conscious person may act in such a way that the ignorant person working for sense gratification may learn how to act and how to behave. Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, a slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of the Lord without waiting for other Vedic formulas. For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals, because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. Hare Krishna. Hare Krishna. So, so as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activity for gradual development in Krishna consciousness. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కృష్ణుడు చెప్తున్నారంటే కొంతమంది లైక్ ఇగ్నోరెంట్ ఉంటారు, అంటే లైక్ వాళ్ళు ఓన్లీ కర్మ చేయడం తెలుసు వాళ్ళకి, బట్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటే తెలుసు. అందుకే కృష్ణుడు అంటే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయదు. ఒకళ్ళు ఈవెన్ కొంతమంది రాంగ్ వర్క్ చేసినా అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కర్మ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి వర్క్ చేయడానికి. వాళ్ళని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేస్తే వాళ్ళు ఆ కర్మ చేసేది కూడా ఆపేస్తారు. సో అందుకే వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళని ప్రోగ్రెస్ చేయడానికి వాళ్ళు విద్యుక్త ధర్మం చేస్తూ వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్ గా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ను ప్రోగ్రెస్ చేయాలని ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్ గా వర్క్ స్టాప్ చేయమనదు. సో వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్ గా ఆ రిజల్ట్ అంటే వచ్చిన ఫలితాన్ని మనం భగవంతుడి యూజ్ చేయాలని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం నార్మల్ లైఫ్ లో కూడా కొంతమంది ఇప్పుడు డివోటీస్ అయిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళని కొంతమంది చెప్తారు మీరంతా ఈ పని చేయక్కర్లేదు, అది చేయదు అని. సో వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు గివప్ చేయలేరు కొన్ని చెడు కార్యాలు చేస్తున్నా అని. సో కాకపోతే వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయకుండా మనము వాళ్ళని చేసే కర్మలు చేసుకుంటూ వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్ గా వచ్చిన రిజల్ట్ ని భగవంతునికి సమర్పించేటట్టు చేయాలి. అది లీడర్ చేయాల్సిన పని. ఓకే, నెక్స్ట్ సంధ్యారాయణ మాతాజీ నెక్స్ట్ చదవండి. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహం ఇతి మన్యతే. ప్రకృతే క్రియమానాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢ ఆత్మా కర్త అహం ఇది మన్యతే. విద్య అహంకార ప్రభావం వల్ల విమూతుడయ్యే జీవాత్మ నిజానికి ప్రకృతి త్రిగుణములచే నిర్వహించబడే కర్మలకు తాను కర్తగా భావిస్తాడు. భాష్యము: ఒకే స్థాయిలో పనిచేసే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవాడు, భౌతిక భావనలో ఉన్నవాడు, ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే స్థితిలో పనిచేస్తున్నట్లు కనిపించిన వారి స్థితుల మధ్య అపారమైన భేదం ఉంటుంది. భౌతిక భావనలో ఉన్నవాడు విద్యాహంకారం వల్ల తననే ప్రతిదానికి కర్తగా ఉంటాడు. భగవంతుని పర్యవేక్షణ చేసే ప్రకృతి చేతనే దేహ విధానం తయారైందని అతనికి తెలియదు. తుట్టతదకు తాను శ్రీకృష్ణుని నియంత్రణలోనే ఉన్నానే జ్ఞానం ఆ లౌకికునికి ఉండదు. విద్యాహంకారంలో ఉన్న వ్యక్తి ప్రతిదీ స్వతంత్రంగా చేస్తున్నానని గొప్పలు చెప్పుకుంటాడు. అదే అతడి అజ్ఞానానికి చిహ్నము. ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలు భగవదాజ్ఞ మేరకు ప్రకృతిచే
సృష్టించబడినాయని, తన దేహ కర్మలను మానసిక కర్మలను కృష్ణ భక్తి భావంలో కృష్ణ సేవలో నియోగించాలని అతనికి తెలియదు. భగవానుడు హృషికేశుడని అంటే దేహేంద్రియాలకు ప్రభు అనే అజ్ఞాని విస్మరిస్తాడు. ఎందుకంటే ఇంద్రియ భోగంలో ఇంద్రియాల చిరకాల దుర్వినియోగం కారణంగా అతడు నిజానికి మిథ్యాహంకారం చే విమోహితుడయ్యాడు. మిథ్యాహంకారమే శ్రీకృష్ణునికి ఉన్నట్టు నిత్య సంబంధాన్ని అతడు మర్చిపోయేటట్లు చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. So the spirit soul, bewildered by the influence of false ego, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. సో ఎవరైతే కృష్ణుని మర్చిపోయారో వాళ్ళు ఏ పని చేసినా అది అనుకుంటారు వాళ్ళే చేసాం అనుకుంటారు, కానీ కాకపోతే అది మోడ్స్ అంటే రజస్తమో గుణాల వల్ల జరుగుతున్నాయని కృష్ణుడు చెప్తున్నాను అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక. నెక్స్ట్ శ్రీవాణి మాతాజీ చదువుతారా? శ్రీవాణి మాత చదవండి. ఓకే, యా. తత్వవిత్తు మహాబాహో తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయో గుణకర్మ విభాగయో గుణేషు వర్తంత గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వా న సజ్జతే ఇతి మత్వా న సజ్జతే. తత్వవిత్తు మహాబాహో గుణకర్మ విభాగయే గుణేషు వర్తంత ఇతి మత్వన సజ్జతే. ఓ మహాబాహో, పరతత్వ జ్ఞానము కలిగిన వాడు భక్తి యుక్తి కర్మలకును కామ్య కర్మలకు నడుమ గల భేదమును పూర్తిగా నెరిగి ఇంద్రియాలందును మరియు ఇంద్రియ భోగములందు ఆసక్తుడు కాకుండును. భాష్యము. పరతత్వము నెరిగిన వాడు భౌతిక సంపర్కములతో తన దేహస్థితిని గుర్తింపగలుగును. తాను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అంశమయను మరియు తన స్థితి భౌతిక జగత్తునందు ఉండరాదనియు అతడు ఎరుగును. అతడు సచ్చిదానంద స్వరూపుడైన భగవానుని అంశగా తన నిజస్థితిని గుర్తించి తాను ఎట్లు భౌతిక జీవిత భావన యందు చిక్కుకొంటేనని తెలుసుకోగలను. వాస్తవమునకు శుద్ధ స్థితి యందు అతడు తన కర్మలన్నిటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తి యుక్తి సేవగా నుసరించవలెను. కనుక అతడు శ్రీకృష్ణ చైతన్య కర్మల యందు నెలకొని సమయానుగుణములను మరియు తాత్కాలికములు అయిన భౌతిక ఇంద్రియ కర్మల యందు సహజముగానే అనాసకుడై ఉండును. అట్టివాడు తన భౌతిక బద్ధ స్థితి పూర్తిగా భగవానుని ఆధీనమున ఉన్నటువంటి ఎరిగి ఎట్టి భౌతిక కర్మ ఫలముల చేతను కలత నొందకుండాను పైగా వాటిని అతడు భగవానుని కృపగా భావించును. బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవానుడైన మూడు తత్వములుగా పరతత్వము నెరిగిన వాడు శ్రీకృష్ణ భాగవతము అనుసరించి తత్వితో ఎనబడు. ఎందుకనగా దేవాది దేవుని సంబంధములో తన నిజ స్వరూప స్థితిని కూడా అతడు పూర్తిగా ఎరిగి ఉండును. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. So one who is in knowledge of the absolute truth, O mighty arm, does not engage himself in senses and sense gratification, knowing well the difference between work in devotion and work for fruitive results. సో ఇక్కడ ఏమంటాడు కృష్ణుడు, వన్ హూ ఇస్ ఇన్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నవాడు, ఆయన ఏది ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేసినాము, ఏది భగవంతుడి తృప్తి కోసం చేసినాము అని ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసు అనమాట భక్తుడికి. సో అందుకే ఆయన ఫ్రూటివ్ వర్క్ అంటే ఇంద్రియ తృప్తి కోసం చేయడు, ఏది చేసినా భగవంతుడి తన సంతృప్తి కోసం చేస్తాడని కృష్ణుడు చెప్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ 2 శ్లోకాస్. విఘ్నశ్రీ మాతాజీ చదవండి. ప్రభుజీ, చెప్పండి మాతాజీ. ఈ బ్రహ్మముగా పరమాత్మనిగా భగవానునిగా అంటే ఈ మూడు ఒకటే కదా ప్రభుజీ?
3 డిఫరెంట్ అంశాలు మాతాజీ. అంటే భగవంతుడిని మనం 3 విధాలుగా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. ఒకటేమో మనం చూసా బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్, పరమాత్మ రియలైజేషన్, భగవాన్ రియలైజేషన్ అంటారు. సో ఎట్లా అక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి దూరంగా ఒక కొండలు ఉన్నాయనుకోండి. ఇప్పుడు అయితే కొండలు ఉంటే మనకి దూరం నుంచి చూస్తే మనకి ఎట్లా కనబడతాయి? ఓన్లీ లైక్ జస్ట్ కొండలు లైక్ హేజీగా ఉంటాయి. అంటే లైక్ మనకు స్పష్టంగా కనబడాయి. అంటే ఎంత పెద్ద కొండ, లేకపోతే దాంట్లో చెట్లు ఉన్నాయా, లేకపోతే దాంట్లో ఇంకా ఏమన్నా ఇల్లులు ఉన్నాయా, అది కనబడదు మనకి. మనం కొంచెం దగ్గర అది అది బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్ అంటే లైక్ జ్యోతిలా కనబడతాడు మనకి, అంటే లైట్ అన్నమాట. సో భగవంతుడు అది లైట్ లాగా కనబడతాడు ఫస్ట్. ఆ తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ కొంచెం డీప్ పోయినాం అంటే ఇంకొంచెం ఇంకా దగ్గర పోతే కొండ దగ్గర పోతే అక్కడ మనకి ఇంకా కొండల్లో లైక్ ఆకారం మంచి కనబడుతుంది. ఇంకేమో దాంట్లో చెట్లు అట్లా ఉన్నాయని మనకి కొంచెం తెలుస్తుంది. అది పరమాత్మ రియలైజేషన్ అనమాట. అంటే భగవంతుడు మన అందరిలో పరమాత్మలా ఉన్నాయని అని చెప్తారు. అది పరమాత్మ రియలైజేషన్. సో మనం ఇంకా యాక్చువల్ గా ఇంకా దగ్గరికి వెళ్ళి మనం కొండ మీదకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ మనకి అక్కడ చెట్లు, చేమలు, ఇంకా మనుషులు అన్నట్టు కూడా కనబడుతుంది. సో అది భగవాన్ రియలైజేషన్. అంటే భగవంతుడు తన స్వరూపంలా కనబడడం, అంటే తన ఆకారం ఉంది, ఇంకా భగవంతుడికి అంశాలు ఉన్నాయి, ఇలాకి ఇట్లా ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం అన్నమాట. సో ఇది భగవంతుడిని 3 విధాలుగా తెలుసుకోవడానికి ఇది దాన్ని అంటారు అనమాట. బ్రహ్మన్ రియలైజేషన్, పరమాత్మ రియలైజేషన్ అండ్ భగవాన్ రియలైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా మాతాజీ? ఓకే. ఇప్పుడు అందుకే కొన్ని రిలీజియన్స్ లో కూడా ఇప్పుడు క్రిస్టియానిటీ ఉంది, లైక్ ఇస్లాం ఉంది. సో వాళ్ళు ఓన్లీ కొంచెం వరకే దీన్ని తెలుసుకున్నారు భగవంతుడి గురించి. లైక్ జీసస్ అన్నాడు ఐఎమ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకే ఆయన అన్నాడు, ఎందుకంటే అక్కడ ట్రైబ్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు జీసస్ ఆయన చెప్పినమాట, ఐ హావ్ మచ్ మోర్ టు టెల్ అబౌట్ గాడ్, బట్ యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అని జీసస్ అక్కడ వరకే చెప్పినమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం అందరము భగవంతుడి పిల్లలము అని అక్కడ వరకు చెప్పినాను. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఇస్లాంలో చూస్తున్నాం, ఆయన ఇస్లాంలో ఇంకేంది మహమ్మద్ చెప్పాడు ఏంది, లైక్ గాడ్ యాజ్ లైక్ ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఫామ్ అని. సో వాళ్ళు అందుకే వాళ్ళు అక్కడ వరకే ఆగిపోయారు అనమాట. వాళ్ళు ఓన్లీ భగవంతుడు, అందుకే వాళ్ళు రూపం కూడా ఇయ్యారు అనమాట. అందుకే వాళ్ళు అల్లా ఈజ్ లైక్ వీఆర్ ఆల్ సర్వెంట్స్. సో మనకి అల్లా ఇస్తున్నాడు అని తెలుసు. సో అందుకే రిలియన్స్ కూడా ఆ పీపుల్ అండర్స్టాండింగ్ వరకు అంతే చెప్పిందన్నమాట. ఆ ప్రాఫిట్స్ కానీ ఇంకా సెయింట్స్ కానీ. కాకపోతే మన సనాతన ధర్మాల్లో మనకున్న గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మనకి కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇచ్చారన్నమాట భగవంతుడిని. ఆయన రూపం ఏంది, ఆయన అడ్రస్ ఏంది, ఇంకా ఆయన ఎట్లా సృష్టించిండు, అవన్నీ మనకి కరెక్ట్ గా అర్థమవుతాయి మన శాస్త్రం. ఇక్కడ కూడా ప్రభుజీ విశుద్ధ అస్తిత్వ స్థితిలో అన్నాడు. విశుద్ధ అస్తిత్వ స్థితిలో తన కర్మలన్నిటినీ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని భక్తితోనే జోడించాలంటాడు. విశుద్ధం అంటే పవిత్రమైంది కదా, విశుద్ధం అంటే ప్యూర్. అస్తిత్వ స్థితిలో అంటే కనిపించడం, కనిపించని అంటే మన అస్తిత్వ స్థితి ఉంటుంది. మనకు ప్యూర్ నేచర్ ఒకటి ఉంది. అంటే మనం ఈ బాడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ప్యూర్ నేచర్ మనకు తెలియదు. అంటే మనకి కృష్ణుడితో ఏ సంబంధం ఉంది. కానీ కాకపోతే మనము కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ప్రోగ్రెస్ అయినాక మనకి మన రిలేషన్షిప్ ఏంది కృష్ణుడితో, అప్పుడు మనకి అర్థమవుతుంది అన్నమాట. అప్పుడు మనం కృష్ణుని ఆ సేవ ద్వారా చేస్తాం మనం. ఓకే, నెక్స్ట్ లో చదవండి. ఎవరు చదవాలి ఇప్పుడు? విఘ్నేశ్వర మాతాజీ మీరు చదవాలా? మీరు చదివేశారా? మీరు చదవాలి కదా? ఓకే. ప్రకృతిర్గుణ సముద్దాః సజ్జంతే గుణ కర్మసు తన్ అక్రంస్తా విదో మందన్ కృష్ణ విన్నా విచల్యత్. ప్రకృతి గుణములచే మోహితులై అజ్ఞానులు భౌతిక కర్మలోనే పూర్తిగా నెలకొని ఆసక్తులవుతారు. కానీ కర్మల అజ్ఞాన కారణంగా ఆ కర్మలు అల్పమైనవేనైనా జ్ఞానవంతుడు వారిని కలత పెట్టకూడదు. భాష్యం. జ్ఞానహీనులైన జనులు స్థూలమైన భౌతిక చైతన్యంతో తాదాత్మ్యం చెంది భౌతిక ఉపాధులతో నిండి ఉంటారు. ఆ దేహము భౌతిక ప్రకృతి వరము. అయితే దేహ భావనకే మరీ ఆసక్తుడైన వాడు మందుడు, అంటే ఆత్మావగాహన లేనట్టి ఆలుసుడు అని పిలువబడతాడు.
అజ్ఞానులు దేహమునే ఆత్మగా భావిస్తారు. ఇతరులతో ఉన్నట్టి దేహ సంబంధాలను వారు బంధుత్వం అని అనుకుంటారు. ఏ ప్రదేశంలో దేహము లభించిందో అదే వారికి పూజాధ్యేయము. ధర్మ కార్యాల ఉద్దేశం నిర్వహించడం వరకేనని వారు భావిస్తారు. సంఘ సేవ, జాతీయత, పరోపకారము అనేవి అట్టి లౌకిక ఉపాధులతో కూడిన వ్యక్తుల కొన్ని కార్యాలు. అటువంటి ఉపాధుల ప్రభావంలో వారు సర్వదా భౌతిక రంగంలో తలమునకై ఉంటారు. అటువంటి వారికి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి ఒక మిథ్య కనుక అందులో వారికి ఇష్టం ఉండదు. అయినా ఆధ్యాత్మిక జీవనములో జ్ఞాన వికాసం చెందిన వారు అట్టి లౌకిక వ్యక్తులను కలత పెట్టకూడదు. మనిషి తన ఆధ్యాత్మిక కలాపాలను నిశ్శబ్దంగా చేసుకోవడమే ఉత్తమము. మోహగ్రస్తులైన వారిని అహింస, ఉపకారములను వంటి ప్రాథమిక నీతి సూత్రాలలో నెలకొల్పవచ్చును. అజ్ఞానులు కృష్ణ భక్తి భావనలోని కార్యాలను అర్థం చేసుకోలేరు. అందుకే వారిని కలత పెడుతూ కాలాన్ని వృధా చేసుకోవద్దని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనకు ఉపదేశిస్తున్నాడు. కానీ భగవంతుని ఉద్దేశం బాగా తెలిసిన వారు అయిన కారణంగా భక్తులు ఆ దేవదేవుని కంటే ఎక్కువ కరుణ గలవారై ఉంటారు. అందుకే వారు అజ్ఞానుల దగ్గరకు వెళ్ళి వారిని మనిషికి అత్యంత అవసరమైనట్టి కృష్ణ భక్తి భావన కర్మలలో నెలకొల్పబడడానికి ప్రయత్నించడం వంటి నానా రకాలైన సాహసాలను చేస్తుంటారు. Hare Krishna. So, bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. సో ఇక్కడ అదే 2 types ఆఫ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళ కర్మలు ఎట్లా చేస్తారు. సో కొంతమంది అదే అటాచ్ అంటే మెటీరియలిస్టిక్ పర్సన్ ఉన్న వాళ్ళు ఫుల్లీ అంటే వాళ్ళ కార్యకలాపాలని ఫుల్ ఎంగేజ్ అయి చేస్తుంటారు. అంటే వాళ్ళకి తెలియకపోయినా అంటే లైక్ అది మంచిదా చెడువా తెలియకపోయినా అంటే వాళ్ళ భోగం ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కానీ కాకపోతే వైజ్ అంటే తెలిసినవాడు అంటే కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళని అంటే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని ఇట్లాంటి నువ్వు కార్యాలు చేస్తున్నావు ఇవన్నీ మంచిది కాదు అని ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి టీచ్ చేసే అవసరం లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవచ్చు. కానీ కాకపోతే వాళ్ళని గ్రాడ్యువల్ గా వాళ్ళని సరైన మార్గంలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఎట్లాంటి వర్క్ అంటే అబామినబుల్ వర్క్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళని ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని మార్చలేము. సో అందుకే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు డ్యూటీ చేసిన కాబట్టి డ్యూటీ చేస్తూ వాళ్ళని కృష్ణ భక్తి భావాలను మలపడానికి ట్రై చేయాలి. అక్కడ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇంకా లాస్ట్ శ్లోక మాతాజీ చదవండి. విజయ్ మాతాజీ. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుధ్యస్వా విగతజ్వరాః. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మచేతసా నిరాశీర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్య విగతజ్వరః. అనువాదము. అందుకే అర్జున, నన్ను గురించిన పూర్తి జ్ఞానంతో లాభాపేక్ష లేకుండా మమత్వము లేకుండా నీ కర్మలన్నింటినీ నాకు సమర్పించి మాంద్యం విడిచి యుద్ధము చేయవలసింది. భాష్యము. భగవద్గీత ఉద్దేశాన్ని ఈ శ్లోకం స్పష్టంగా సూచిస్తున్నది. సైనిక క్రమశిక్షణలో లాగా విధి నిర్వహణ చేయడానికి మనిషి పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడు కావాల్సి ఉంటుందని భగవంతుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు. ఇటువంటి ఆదేశము పరిస్థితిని కొంత జటిలం చేసినా శ్రీకృష్ణుపై ఆధారపడే విధులను నిర్వర్తించాలి. ఎందుకంటే అదే జీవుని సహజ స్థితి. జీవుని నిత్యమైన సహజ స్థితి భగవానుని కోరికలకు ఆధీనుడై ఉండడమే కనుక ఆ దేవదేవుని సహకారం లేకుండా అతడు సుఖభాగుడు కాలేడు. అందుకే యుద్ధం చేయమని అర్జునుడు సైన్యాధ్యక్షుని మాదిరిగా శ్రీకృష్ణుడిచే ఆదేశించబడ్డాడు. భగవంతుని ప్రీతి కొరకు ప్రతి ఒక్కరూ సమస్తాన్ని త్యాగం చేసి అదే సమయంలో సమత్వం లేకుండా విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వహించాలి. అర్జునుడు భగవంతుని ఆజ్ఞను గురించి ఆలోచించవలసిన పని లేదు. కేవలము అతడు దానిని అమలుపరిస్తే చాలు.
దేవదేవుడే ఆత్మలన్నింటికీ ఆత్మ. అందుకే స్వంత ఆలోచన లేకుండా పూర్తిగా ఒక పరమాత్మని పైననే ఆధారపడేవాడు. అంటే ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్నవాడు ఆధ్యాత్మ చేతసుడని పిలువబడతాడు. నిరాశిహి అంటే మనిషి యజమాని ఆదేశం మేరకే పనిచేయాలి. కానీ ఫలితాలను ఆశించకూడదని అర్థము. డబ్బును లెక్కపెట్టే గుమస్తా తన యజమాని కొరకు లక్షలాది రూపాయలను లెక్కించినా పైసా పైసానైనా అతనిదిగా చెప్పుకోడు. అదేవిధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ కూడా ఏ వ్యక్తికి చెందింది కాదని, అంతా భగవంతుడికే చెందినదని మనిషి గుర్తించాలి. ఇదే మయి అంటే నాకు అనే దాని నిజమైన అర్థం. అటువంటి కృష్ణ భక్తి భావంలో మనిషి పనిచేసినప్పుడు నిక్కముగా దేనిపైన మమత్వం చూపించడు. ఈ భావనే నిర్మమ, ఏది నాది కాదు అని పిలువబడుతుంది. బద్ధత్వంలో నామమాత్ర బంధువుల పట్ల ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా అటువంటి కఠినమైన ఆదేశాన్ని అమలుపరచడంలో ఏదేని విముఖత ఉంటే దానిని వెంటనే విడిచిపెట్టాలి. ఈ ప్రకారంగా మనిషి విగతజ్వరుడు అంటే కలత లేనివాడు, మత్తు లేనివాడి అవుతాడు. తన గుణము, స్థితిని బట్టి ప్రతి ఒక్కడు ఒక ప్రత్యేకమైన కర్మ చేయవలసి ఉంటుంది. పైన చెప్పబడినట్లు అటువంటి కర్మలన్నింటినీ కృష్ణ భక్తి భావంలో చేయాలి. అదే మనిషిని ముక్తి మార్గం వైపుకు నడిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే రెండవ కృష్ణ. శ్లోకం. దండప్రణామం. థ్యాంక్ యూ. So therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desire for profit, with no claims to proprietorship and free from lethargy, fight. So ఇక్కడ కృష్ణుడు కంక్లూజన్ ఇస్తున్నాడు. అంటే లైక్ ఎలా నీ విద్యుత్ కర్మని చేయాలని ఏం చెప్తున్నాడు. సో సో ఆల్ వర్క్ అంటే నీ పని చేసే అన్ని నాకు సరెండర్ చేయి అంటే నాలెడ్జ్ తోటి అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, సరి ఏం చేస్తున్నావా లేదా నాకు సమర్పించు. ఇంకా దాని ప్రాఫిట్ గురించి ఆలోచించకు, అంటే దాని రిజల్ట్ ఏమొస్తుంది అది ఆలోచించకుండా ఇంకా ఇది నాది కాదు అని చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా మనం వరల్డ్ లో అనుకుంటాం ఇది నాది అది నాది అనుకుంటాం, కానీ కాకపోతే మనం రియల్ గా ఆలోచిస్తే మనం ఏం తీసుకొని రాలేదు అండ్ ఏం తీసుకొని కూడా పోం మనం. సో మధ్యలో వచ్చి మనం అనుకుంటాం ఇది నాది అది నాది అని మనం అటాచ్మెంట్ పెంచుకుంటాం. సో అది కాకుండా ఇవన్నీ కృష్ణుడికి చెందినవి అని ఆ ఫీలింగ్ తోటి మనం పనిచేస్తే అప్పుడు మనం కర్మ బంధంలో ఇరుక్కుపోం. ఓకేనా మాతాజీ, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ఏమైనా కీర్తన చేస్తా అంతక నేను గౌరవారతి వాడతా. గౌరవారతి వాడతాం. చదువుకొని వచ్చినా నేను చెప్దామంటే క్లాసు అదే పని చేయలే, నెట్ పని చేయలే అంతసేపు, అసలు క్లాస్ అటెండ్ కాను అనుకున్నా. సారీ, ఇవాళ విజయ మాతాజీ అనితక్క మంచి ఎలాబరేట్ చేశారు. నేను మొత్తం చదువుకున్నా చెప్దామని. అనితక్క కీర్తన చేస్తాయి మనం గౌరవారతి పాడతా. సరే షేర్ చేస్తాను, గౌరవారతి స్క్రీన్ లో షేర్ చేస్తాను. నేను తప్పుగా వాడితే క్షమించండి ప్రభుజీ, నేను ట్రై చేస్తాను. డెఫినెట్ గా పాడడం అయిపోయింది. ప్రభుజీ చెప్పండి మాతాజీ. భాగవతం పీడిఎఫ్ ఏమైనా ఉంటుందా ప్రభుజీ తెలుగుది? మొత్తం భాగవతం పీడిఎఫ్ తెలియదు మాతాజీ, ఎందుకంటే భాగవతం చాలా పెద్దది, 18,000 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే భాగవతం ప్రథమ అధ్యాయం ఆన్లైన్ ఉంది కదా, ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ ఇక్కడ ఆన్లైన్ చూసుకోవచ్చు దీంట్లో మీరు. తెలుగులో అన్నారా? తెలుగులో ఇంగ్లీష్ సాంగ్ ఏంటి అనితక? లాస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ గౌరవారతి ప్రభుజీ. గౌరవారతి. గౌరవారతి ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటి? జిఏయు అనుకుంటా ప్రభుజీ. అవునా? జిఏయు అనుకో. గౌరవ అంటే ఎట్లా వస్తుంది సాంగ్? పాడు. కీబజేయో ప్రభుజీ. కీబజేయో. ఓకే ఓకే. ఒక్క నిమిషం
ఇదే కదా అంతగా. యా పాడు. హరి కృష్ణ, జయ గురుదేవ్. की बजयो जयो गौरा चंदे आरती तो शोभा जाह्नवी तटवाने जगमान लोबा की बजयो जयो गौरा चंदे आरती को शोभा जाह्नवी तटवाने जगमान लोबा की बदकी नीताय चांद बमे गददारा निकटै अद्वैत श्रीनि वास चित्रधारा की बबोसियाचे गोरा चांद रत्न सिंहासने आरती करे ना ब्रह्मा आदिदेव गाने की बनरा हरि आदि कोरी चामर दुलाया संजय मुकुंद बासु घोषादि गाया की बशंकर बजे घंटा बाजे बाजे करताला मधुरा मृदंगा बाजे परम रसाला शंख बाजे घंटा बाजे मधुरा माधुर माधुर बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुरा माधुर माधुर बाजे नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल की बहु कोटि चंद्र जीनी वदना उज्ज्वला कल देशे बनमाला करे चलमाला की बशिवा शुक नारद प्रेमे गदगादा भक्ति विनोदा देखे गौरार संपादा की बजयो जयो गौरा चंदेर आरती को शोभा जाह्नवी तटवाने जगमान लोबा गौरंगे आरती की शोभा जग जानर माना लोबा गौरंगे आरती की शोभा जग जानर माना लोबा गौरनिताय 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 जय गौरनिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गंगन दास प्रभु जी की जय। हरे कृष्ण। చాలా మంచి పాట హరి బోల్. సో ఇది ఎవ్రీ డే జనరల్ గా 7 o'clock అట్లా గౌరార్తి అంటే చైతన్య మహాప్రభుకి పాడతారు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో. చాలా బాగా పాడినా అక్క. నేను కూడా అంత మంచి పాడాను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో మిగతా వాళ్ళు కూడా అందరూ ప్రాక్టీస్ చేయండి. వింటారు కదా అట్లీస్ట్ ఇస్కాన్ టెంపుల్. ప్రభుజీ ఇది అవును, చాలా ప్రాక్టీస్ చేసిన ప్రభుజీ, అసలు రానే రాలే. మీకు ఒకసారి పాడిండ్రు ప్రీవియస్ ఈ సాంగ్, బుక్ లో చూసినా నాకు అసలు, యూట్యూబ్ లో చూసినా నాకు అసలు ఏ ట్యూన్ కుదరలే ప్రభుజీ, అది ఎట్లనో కుదిరింది ఇక కృష్ణ. యా మనం టెంపుల్లో వింటుంటే అప్పుడు మనకి ఆ ట్యూన్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో
ఇక్కడ భక్తి సెంటర్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సండే ఒకసారి వీక్ టైం లేకపోతే చేయం కానీ బట్ ఎవ్రీ సండే క్లాస్ అయిన తర్వాత గౌరవారతి చేస్తాం. సో ఓకే, వెరీ నైస్ అనిత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ వీక్ కుదురుతుందో లేదో తెలియదు ప్రభుజీ జాయిన్ అవ్వడానికి. నేను ఊరెళ్తున్నాను. ఓకే, పర్వాలేదు. కుదిరితే జాయిన్ అవుతాను ప్రభుజీ. లేకపోతే రికార్డింగ్ వింటాను. రికార్డింగ్. ఓకే, సో క్విక్ గా ఈ నరసింహార్తి పాడేసి ఎండ్ చేసాం క్లాస్. నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ నమస్తే నరసింహాయ హిరణ్యాకాశిపో నరసింహ పరతో నరసింహ యతో యతో యామి తతో నరసింహ నరసింహ హృదయే నరసింహ శరణం ప్రపదే శరణం ప్రపదే కమలవరే నానా అద్భుత జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే తవ కర కమలవరే అద్భుత లలితా హిరణ్యకశిపుంగం జగద్రూత నర హరి రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద జయ ప్రభుపద 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 జయ ప్రభుపద జయ గురుదేవా 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 జయ గురుదేవా జయ గురుదేవా 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 జయ గురుదేవా నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ జయ హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ నిత్య గౌర హరి బోల్ హరి బోల్
विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। జై గురు హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఇవాళ క్లాస్ జాయిన్ అయ్యేందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమైనా తప్పులుంటే క్షమించండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సాటర్డే కలుద్దాము. సాటర్డే లేకపోతేనే మండే ఉంటుంది, బట్ జనరల్ గా సాటర్డే ఉంటుంది క్లాస్. ఓకే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.